Okay, seeing this, what do you feel? So seeing this, don't get afraid. So what I'm showing this to you at the first, revenue receipts, capital receipts. What are those 5 plus 6 plus 7? What are the 1 plus 4? So we have a big number, and also the financial year, that is 2012 to 2013. So this is of course the very old budget, but this is just a picture that I want to show, that these are the stuffs that are in a budget. So these are the first things that you must see in a budget. Okay, a budget is a consolidated financial statement prepared by government on expected public expenditure and public revenue during a financial year. So actually the word budget is not in the Constitution of India. So only the name, that is financial statement, annual financial statement, that is given in the Constitution of India. During the session I will be showing you those things. Okay. Oh, the screen is blur, not audible. Not audible. Can you? Am I audible? I think I am audible. Yes, all clear. Okay, super. Okay, just a minute. Okay. So before getting into the topic, 1 minute. Yeah. Okay, now you got the point. So budget is actually not in the Constitution of India. The exact word is not with us, but it is said as a annual financial statement. So what are these revenue receipts? What are these capital receipts? And what are the non-plan expenditure, plan expenditure, the total expenditure, and all those things? So first, let's see what is receipts. So what is receipts? This is not the thing that you get during a shopping things in a shopping mall. While you purchase the grocery items, the shopkeeper gives you a receipt, and all the details of the items that you have purchased is printed on that receipt, and the total amount. So this is not the receipt that budget tells us. So the word receipts, you can in another way you can say this word as receiving. Okay, can you get me? Receiving. So receipts is nothing but the government receive. So the government receives something. The government actually something receives from a source. So this is the source of income where the government relies on. So the receipt of government shows the different sources from which government raises fund. So I think you can see the cursor that I'm clicking here, that I'm highlighting. Can you see it? Okay, super. So actually the receipts means the funds that the revenue that the government receives. So there are two types of receipts. So one is revenue receipt and capital receipt. Okay, what is revenue receipt? So revenue receipt are current income receipts from all sources such as taxes, profits of public enterprises, grants. Okay. So for example, so here you can see the word tax. Okay, what are the taxes that we have in India? So one is income tax. So there are two types of taxes, direct tax and indirect taxes. So in indirect taxes, you can see the tax that are levied on the product, the goods and services taxes, GST, and all those things. So how does the government get money through tax? For example, I go to a shop and buy a biscuit packet. So in that biscuit packet, you can see that it has a printed paper where inclusive of all tax. So what does it mean? So you have the 10 rupees biscuit packet,
the 2 rupees is already in that 10 rupees, so you are paying tax. So actually uh, in India we have progressive tax. So what is mean by progressive tax? So for example, now we are all aspirants. So once we get into a bank, we started earning more. So per for year we are earning like 10 lakhs per annum or 9 lakhs per annum. So now in the budget 2024 for financial year 2024, we have the the updated tax lab. So I think more than 7 lakhs, only above 7 lakhs you must pay the tax. So in such a case, if a person is earning more compared to what he has earned the last year, so if he earns more, he has to pay the tax more. So this is called progressive tax. So in India we are following progressive tax, so which is also called direct tax. So direct tax, okay. uh, can you say me which tax that government receives sums more? Is it direct tax or indirect tax? Can you tell me? Okay. The tax which the government receives through indirect tax sums more compared to direct tax. So the with this we can say that if a rich man asks a poor fellow and says, you are not paying tax in India, if he says, then the poor man has the right to get angry on the rich man. Because so if a poor man or compared to a big businessman like me, so if I am buying a biscuit packet from the shop, the burden is not with the shopkeeper. So the burden to uh, pay the tax is on me. So the 10 rupees biscuit packet, 2 rupees I pay as tax, which is included in the 10 rupees. So government raises revenue even from me. So I go and buy a milk packet from a shopkeeper. So the tax of rupees 2 or 4 is the pain of paying the tax is laid on me. So I pay the tax to government. This is indirect tax. So like me, the consumers that we are in our home, our mother or our father or our brother or our relatives, those who are the known consumers, they are the persons who pays the tax which is high compared to the direct tax. Okay, can you get me? Hmm. Yeah. Now let's come to the point. So government, how does the government receive the money? So the two ways, there are revenue receipts and capital receipts. In revenue receipt, government raises money through taxes and profits of public enterprises. Okay, what is mean by profits of public enterprises? So now I will highlight this point. So what does this mean? Okay, let's see. Let's speak about ONGC, or the public sector units. ONGC, BHEL, and what are all, you know, um, like SBI, ICI, sorry, LIC, and what are all the public sector enterprises. Okay, like this, yeah, Navaratna, Miniratna, Maharatna category, Miniratna category A, B. So these kinds of companies do generate profits in profits. So the money that they generate through profit, whose that money is? That is government's own money, because a government company raises profit. So the money belongs to the government company. So the government receives some money even from the public sector enterprises as profits. Okay, now you can get, can you get me? Okay, you want to teach this in Tamil. Okay, let me go bilingual. Can you? Okay, is it okay with you? Okay, சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னன்னா, பப்ளிக்
என்டர்பிரைசஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ தீஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் straightway goes to the hand of the government. So here you can see etc. like taxes and profit and etc. So what are later on we'll see from where government receives the money. Okay, so now another okay, in the revenue receipt, government does not need to return the money back. So once the money comes to the government, it doesn't have any liability or doesn't have any reduction in the asset of the government in returning the money. So இதோட மீனிங் என்னன்னா, ஒன்ஸ் கவர்மெண்ட் கையில அந்த பணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பணத்தை கவர்மெண்ட் யாருக்கும் கொடுக்க தேவையில்ல, அது கவர்மெண்டோட சொந்த பணம். ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து டாக்ஸ் மூலயமா வாங்குறதுனா அது கவர்மெண்ட் கையில தான் இருக்கும். அந்த டாக்ஸ் வாங்குற அந்த அமௌண்ட் வந்து திரும்பவும் கவர்மெண்ட் யாருக்கும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி தான் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்ல வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டா அந்த ப்ராஃபிட்டை திரும்பவும் கவர்மெண்ட் யாருக்கும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அதனாலதான் இந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க, ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ் நெய்தர் கிரியேட் எனி லயபிலிட்டி நார் காஸ் எனி ரிடக்ஷன் இன் த அசட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். ஸோ யாருக்கும் லயபிள் இல்லை கவர்மெண்ட், ஆர் டசன்ட் காஸ் எனி ரிடக்ஷன் இன் த அசட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். ஸோ கவர்மெண்டோட அசட்ல எந்த ரிடக்ஷனும் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரெவன்யூ ரெசிப்ட். ஐ திங்க் யூ ஆர் கிளியர் வித் திஸ் ரெவன்யூ ரெசிப்ட். தென் going to capital receipt, the receipts which the government either create liability or cause any reduction in the asset of the government. For example, if the government is in some need, so the government needs some 500 crore, so from where does the government go and buy that money? So let's speak about our own fellow RBI, so Reserve Bank of India. Government goes to Reserve Bank of India and asks, hey buddy, I want 500 crore, I am in some need. So Reserve Bank of India says, okay, I will grant you 500 crore. So this is also called receipt. The government actually receives, but in capital receipt you have the government has the liability to return the money back. So now I think you can understand the difference between revenue receipt and capital receipt. So in revenue receipt, government receives the money but doesn't have any liability or any reduction in the asset to return the money back. But in capital receipt, government receives the money but it creates some liability. Okay. Then another thing like borrowings, recovery of loan and disinvestment etc. So what is this recovery of loan? So for example, if the government, central government give some loan to the state government. So state government, okay, let's take the example of Tamil Nadu. So Tamil Nadu chief minister along with the finance minister of Tamil Nadu asks the central government that we are in need of some money, like let's say 200 crore for an emergency or for some purpose of building, constructing. So for those activities, so Tamil Nadu government asks the central government and central government also approves the loan. But from the capital receipt says that recovery of loan also comes under capital receipts. So what does this mean? So when central government has given the 200 crore to Tamil Nadu government, it creates an asset. So நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, 200 crore வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கையில கொடுக்கும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அசெட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்குது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கையில. ஆனா இதுவே வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னு சொல்ற அந்த ப்ராசஸ்ல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கையில இருக்கிற அந்த அமௌண்ட்டை திரும்பவும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வாங்கிட்டா அந்த அமௌண்ட் திரும்பியும் வருது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்ச அந்த அசெட் அந்த இடத்துல இல்ல. ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அசெட் போயிடுச்சு, மணி வந்துருச்சு. அதுதான் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல சொல்றாங்க. கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல வந்து பணம் கவர்மெண்ட் கையில வரும், ஆனா கவர்மெண்ட் வந்து ஒன்னு லயபிளா இருக்கும், யாருக்காவது கொடுக்கறதா இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா அதோட அசட்டையே அதை அழிச்ச மாதிரி இருக்கும். அதுதான் கேபிட்டல் ரெசிப்ட். ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கிளியர்னு சொல்லுங்க, அப்படி இல்லைன்னா நான் திரும்பவும் சொல்றேன். ஓகே, கேன் யூ கெட் மீ? ஒன்ஸ் மோர். ஓகே, அதாவது என்னன்னா கேபிட்டல் ரெசிப்ட் வந்து பணம் வருது நம்ம கையில. பட் எப்படி பணம் வருது? பாரோவிங்ஸ் மூலமா. ஸோ எப்படி பாரோவிங்ஸ் மூலமா? ஸோ
ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து நான் ஒரு 500 கோடி வாங்குறேன், கவர்மெண்ட் வந்து 500 கோடி வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் இஸ் லயபிள் டு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. காசு செலவு பண்றதுக்கு பணம் வேணும். ஸோ ஓகே, உங்களுக்கு இது புரியலன்னா லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் இன் another way. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் டேக் அவர் ஃபேமிலி. நம்ம அப்பா அம்மா அண்ணா தங்கச்சி எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கும். ஸோ அப்பாவுக்கு வந்து லெட்ஸே 10,000 rupees வந்து மாசம் இன்கம். ஸோ நாம என்ன பண்றோம், இன்கம் வந்துருது, ரெவன்யூ. ஸோ இன்கம் இஸ் நத்திங் பட் ரெவன்யூ. லெட்ஸ் கம்பேர் அ கவர்மெண்ட் வித் அ ஃபேமிலி. ஸோ ஒரு ஃபேமிலியில வந்து ரெவன்யூ வருது, 10,000 ரூபா வருது. ஸோ அப்பா என்ன சொல்றாரு, ஓகே இந்தந்த செலவு இருக்குது, ஸோ இதுக்கெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்ட்டு பிரிச்சு வைக்கிறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு அமௌண்ட் கரெக்டாக டேலி ஆகுது. ஓகே 10,000 இருக்குது, 8,000 தான் நமக்கு தேவை இருக்குது, ஸோ மீதி 2,000 வந்து நம்ம கையில இருக்கு, நான் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஒரு ஃபேமிலியில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ரெவன்யூ வருது, ஸோ அந்த ரெவன்யூ வச்சு அவங்க இதுக்கு இந்தந்த தேவைக்கு இந்தந்த காசுன்னு பட்ஜெட் பண்றாங்க. பட் கவர்மெண்ட் டஸ் இட் இன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர். கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க, அப்புறமேட்டு தான் ரெவன்யூ எங்க இருந்து வரும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா, ஒரு பட்ஜெட் அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலியும் ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பேர் பண்ணா, ஃபேமிலியில ரெவன்யூ வந்ததுக்கு அப்புறம் பட்ஜெட் பண்ணுவாங்க, எதுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பண்ணுவாங்க. பட் ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் எனக்கு காசு வரும் அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதா? ஓகேவா, இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? ஓகே, இப்ப வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப கவர்மெண்ட் கைக்கு எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் காசு வரும் அதை நம்ம பார்க்கணுமா இல்லையா? அப்ப அதுதான் வந்து ரெசிப்ட்னு நான் சொல்றேன். ஸோ கவர்மெண்ட் ரிசீவ்ஸ் த மணி, எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் ரிசீவ் பண்றாங்க, எப்படிலாம் ரிசீவ் பண்றாங்க. ஸோ ரிசீவ் பண்ற மணி எந்தெந்த டைப்? ஸோ ரிசீவ் பண்ற மணி தான் வந்து ரெவன்யூ ரெசிப்ட், கேபிட்டல் ரெசிப்ட். ஸோ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்னா என்னது, கவர்மெண்ட் வந்து டாக்ஸ், இல்ல ஒரு பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட், இல்ல வந்து ஒரு கிராண்ட் என்னன்னா திடீர்னு வந்து பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் இல்லைன்னா ஃபோர்டு கம்பெனி, ஃபோர்டா சம்திங், ஒரு பெரிய மல்டிலேட்டர் கம்பெனிஸ் வந்து ஐ நீட் டு மேக் அ சேஞ்ச் இன் இந்தியா அப்படின்ட்டு ஒரு 500 கோடி தந்துட்டு போறாங்க. பில்கேட்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்க வந்து 500 கோடி தந்துட்டு போறாங்க. ஸோ அந்த 500 கோடி யாருக்கு கையில போகுது, கவர்மெண்ட் கையில போகுது. அப்ப கவர்மெண்ட் ரிசீவ்ஸ் த மணி. ஸோ ஆனா வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அந்த 500 கோடி திரும்ப தர தேவையில்ல. ஸோ அதுதான் வந்து ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல சொல்றாங்க. கவர்மெண்ட் கையில காசு வருது, பட் இட் டசன்ட் ஹேவ் த லயபிலிட்டி ஆர் கிரியேட்ஸ் எனி ரிடக்ஷன் இந்த அசெட். சரி, வேற எப்படிலாம் கவர்மெண்ட் காசு வருது? கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னா என்னது, பாரோவிங்ஸ், ரெக்கவரி ஆஃப் லோன் அண்ட் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ பாரோவிங்ஸ் வந்து நான் சொல்லிட்டேன், ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து கவர்மெண்ட் காசு வாங்குது, கவர்மெண்ட் கையில காசு வருது, பட் கவர்மெண்ட் வந்து லயபிள் டு ஆர்பிஐ, கட்டி தான் ஆகணும். இன்னொன்று வந்து ரெக்கவரி ஆஃப் லோன், கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி ஒருத்தங்களுக்கு கடன் கொடுத்தத திரும்பி வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கையில காசு வந்துடும், ஆனா அந்த லோன் வந்து அந்த அசெட் வந்து அந்த இடத்துல இருக்காது. ஸோ தேர்ட் வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு ஒருத்தங்க கிட்ட போய் சொன்னீங்க அப்படின்னா, என்னப்பா நாட்டையே விக்கிறியா அப்படின்ற மாதிரி பேசுவாங்க. பட் இட் டசன்ட் மீன் ஸோ. ஸோ டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன? ஸோ கவர்மெண்ட் போன வருஷம் நினைக்கிறேன் எல்ஐசியில வந்து 5% வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்ன உடனே நிறைய யூடியூப் சேனல்ல எல்ஐசி நீ எப்படி பிரைவேட் ஆகலாம் அப்படி இப்படி அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் வாட் டஸ் தட் மீன்? டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா த ரிடக்ஷன் இன் த அசெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். பட் அதை கம்ப்ளீட்டா பிரைவேட் பண்றாங்க அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்ட் வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு சில தேவைகள் இருக்குது, அந்த தேவைகளை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு காசு வேணும். அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும், தன்னோட சொத்துல இருந்து கொஞ்சத்தை கொடுத்துட்டு காசு வாங்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ரெசிப்ட்னு சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் புரியுதா? எப்படிலாம் கவர்மெண்ட் கைக்கு காசு வருது, அந்த காசு வந்து என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்றது புரியுதா?
ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அதான் சொல்றேன், போக போக சொல்றேன். இந்த 2 டாபிக் உங்களுக்கு புரியுதான்னு சொல்லுங்க. ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு ஹேவ் அ கிளியர் ஐடியா ஆஃப் திஸ் கான்செப்ட். அப்பதான் உங்களுக்கு போக போக தெரியும். ஓகே, ரெவன்யூ ரெசிப்ட்னா என்ன, கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னா என்ன? ரெண்டுமே ரெசிப்ட் தான், ரெண்டுமே கவர்மெண்ட் கைக்கு வரக்கூடிய காசு தான். பட் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல வந்து எப்படிலாம் காசு வருது, கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல எப்படிலாம் காசு வருது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? ஓகே, எல்லாருக்கும் கிளியர் தானே? யாராவது ஒருத்தருக்கு புரியலன்னா கூட சொல்லுங்க, நான் திரும்பவும் சொல்றேன். யாராவது ஒருத்தர் கிளியர்னா கூட, கிளியர் இல்லை எனக்கு கன்ஃபியூஸா இருக்கு அப்படின்னா சொல்லுங்க, நான் உடனே சொல்றேன். ஓகே தானே? ஸோ கரெக்டா கவனிச்சுட்டே வாங்க. கவனம் செதறிச்சு அப்படின்னா, ஏன்னா இது ஒரு பெரிய கான்செப்ட், இதை வந்து படிக்கிறது கஷ்டம். ஸோ இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க கம்ப்ளீட் அட்டென்ஷன் இதுல இருக்கணும். ரெக்கவரியில அசெட் எப்படி போகும்? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். எஸ், ரெக்கவரியில எப்படி அசெட் போகும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் சொன்னல, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு 500 கோடி தராங்க. ஸோ அந்த 500 கோடி வித் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ சம் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் ஆஃப் டைம்ல அந்த காசை கட்டிக்கிட்டே வரணும். ஸோ திடீர்னு வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, இல்லப்பா எனக்கு அந்த லோனை நீ தந்தே ஆகணும் அப்படின்றாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லோனை கொடுத்துருக்குது. அந்த லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கும். பட் அந்த லோன் அந்த லோன் முடியறதுக்குள்ள, மெச்சூர் ஆகிறதுக்குள்ளேயே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணா அதை ரெக்கவர் பண்ணிடும். அப்ப அந்த இடத்துல ரெக்கவர் பண்ணும்போது அசட்டா கிரியேட் ஆயிருக்கிற அந்த லோனு வந்து அந்த இடத்துல போயிடுதுல்ல. அப்ப வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் எனக்கு வராதுல்ல. சோ இப்ப புரியுதா ஆகாஷ்? கிளியரா? லைட்டா புரியுது. ஓகே, இது போக போக புரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க, கம்பேரிங் அ பர்சன் வித் கவர்மெண்ட் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, an individual generally finances his current expenditure from his current income. ஸோ இன்கம்ல இருந்து தான் அவன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது பண்ணுவான். he borrows when his current income is not sufficient for his current expenditure. ஸோ இப்போ மாசம் 10,000 சம்பளம், பட் என்னோட தேவை வந்து 12,000 இருக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், 12,000 தேவை, பட் எனக்கு வந்து 2,000 அந்த இடத்துல டெபிசிட்டா இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். டெபிசிட்னா என்ன அப்படிலாம் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த 2,000 வந்து நான் எங்க இருந்து வாங்குவேன்? என் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணுவேன், மச்சான் எனக்கு 2,000 தாடா, எனக்கு 10 அப்படின்னா. ஸோ அப்படிதான் நம்ம வந்து வாங்குவோம். அதே மாதிரி தான் கவர்மெண்ட் கையில காசு இருக்குது. பட் when the expenditure exceeds the revenue that has been generated by the government will be pushed to a state to get some money or borrow some money from the banks like Reserve Bank of India இல்ல வேர்ல்டு பேங்க். ஸோ இங்க இருந்தா காசை வாங்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க. The dissimilarity between financing by an individual and that by a government is that an individual first estimates his current income and then plans his expenditure. ஸோ இதுதான் நான் முன்ன சொன்னேன், ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து அவனோட ரெவன்யூ வச்சுட்டு தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சரே பண்ணுவான். பட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபர்ஸ்ட், கவர்மெண்ட் plans it expenditure first and then finds the source to finance them. ஓகேவா? இது புரியுதா? ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கால்குலேட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் நான் எங்கெங்க இருந்து இதுக்கு காசை திரட்டுவேன் அப்படின்றத இது பண்றதுதான் இந்த ரெசிப்ட்லாம். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மக்களே, கிளியர்னா கிளியர்னு போடுங்க. ரெவன்யூ ரெசிப்ட், கேபிட்டல் ரெசிப்ட்லாம் சூப்பர் கிளியரா? ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு ரெவன்யூ ரெசிப்ட். ஸோ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல வந்து டோட்டலா 2 டைப் இருக்குது. ஸோ டாக்ஸ் ரெவன்யூ. ஸோ டாக்ஸ் ரெவன்யூ அண்ட் நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ. ஸோ வாட் இஸ் டாக்ஸ் ரெவன்யூ? Tax is a legal compulsory payment by the people and firms to government of a country without reference to any direct benefit in return. So citizen of an India is liable to pay the tax when he is ought to pay. So if you don't pay the tax, see what government does to you. So நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ணல அப்படின்னா கவர்மெண்ட் உங்களை என்ன பண்ணும் அப்படின்றத அதுக்கப்புறமேட்டு தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டாக்ஸ் இஸ் நாட் அ மாரல் கம்பல்ஷன்.
ஸோ டேக்ஸ் இஸ் அ லீகல் கம்பல்ஷன், நீ வந்து கட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கோ டு அ ஷாப்கீப்பர் அண்ட் யூ ஆஸ்க் பிஸ்கெட் பேக்கெட் and the rate on that biscuit packet is ₹10, but you say to the shopkeeper that oh no I can't pay tax, நான் அந்த அளவுக்குலாம் வந்து சம்பாதிக்கல, எனக்கு டாக்ஸ்லாம் பே பண்ண முடியாது, 10 ரூபா பிஸ்கெட் பேக்கெட் எனக்கு 8 ரூபாய்க்கு தான் நீங்க தரணும் அப்படின்னா he won't give you the biscuit packet because it is inclusive of all tax, நீங்க அதை கொடுத்து தான் ஆகணும், it's a legal compulsion. And also the customer on the other hand cannot sell the product above the maximum retail price. ஸோ இதுதான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டேக்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ டேக்ஸ் வந்து என்னது லீகல் கம்பல்ஷன். ஓகே, இட் இஸ் இம்போஸ்ட் ஆன் த பீப்புள் பை த கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் கலெக்ட்ஸ் ரெவன்யூ ஃப்ரம் வேரியஸ் டாக்ஸஸ் லைக் இன்கம் டேக்ஸ், சேல்ஸ் டேக்ஸ், சர்வீஸ் டேக்ஸ், எக்ஸைஸ் டியூட்டி எக்ஸெட்ரா. ஸோ டேக்ஸ் தான் இருக்கிறதுலேயே கவர்மெண்ட்டுக்கு பிரைமரி சோர்ஸ். ஸோ கவர்மெண்டோட பிரைமரி சோர்ஸ் எதுல இருந்து வருது அப்படின்னா டேக்ஸ்ல இருந்து தான் வருது. பட் இது லேட்டரானா போக போக உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா டைரக்ட் டேக்ஸ், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன். ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸ்னா என்னது, இப்போ வந்து நீங்க ஒரு பேங்க்குக்கு ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ஆனுவல் பே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். அப்போ நீங்க வந்து சில அமௌண்ட்டை கட்டி தான் ஆகணும் டேக்ஸா. ஸோ அதெல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் டைரக்ட் டேக்ஸ். ஸோ இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னா என்னது, இந்த வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ், இந்த தயிர் பேக்கெட்டு, பால் பேக்கெட்டு, பிஸ்கெட் பேக்கெட்டு, மற்றதெல்லாம் இதுல இருக்கக்கூடிய ஆடட் டேக்ஸ், வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். ஸோ அதுதான் நான் முன்ன சொன்னேன், ஒரு பணக்காரன் வந்து ஒரு ஏழை மக்களை பார்த்து நீ எல்லாம் டேக்ஸ் கட்டுறியாடா அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த பணக்காரனோட அந்த ஏழையா இருக்கிறவன் தான் டேக்ஸ் கட்டுறான் அதிகமா. ஏன்னா டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி கம்பேர் டு இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் லுக் ஆன் டு திஸ் டேபிள். இந்த டேபிள் நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இம்பாக்ட், டைரக்ட் டேக்ஸ் ஆர் லெவிட் ஆன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபர்ம்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் ஒவ்வொரு ஃபர்ம்ஸுக்கும் அவங்க மேலதான் டாக்ஸ் இது லேவ் பண்றாங்க. இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் ஆர் லேவ்ட் ஆன் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ இது மீனிங் என்னது, ஸோ இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு மேல போடப்படக்கூடிய டாக்ஸ். நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, பால் பேக்கெட்டு, இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு மேல போடப்படக்கூடிய டாக்ஸ் வந்து இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா டைரக்டா ஐ எம் நாட் டைரக்ட்லி பேயிங் டு த கவர்மெண்ட் த சம் ஆஃப் ₹2 தட் இஸ் ஆடட் அஸ் த டாக்ஸ் இன் பிஸ்கெட் பேக்கெட். ஸோ பிஸ்கெட் பேக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய ₹2 டாக்ஸ் நான் டைரக்டா கவர்மெண்ட் கையில கொடுக்கல, நான் வந்து யார் கையில கொடுக்குறேன், ஷாப் கீப்பர் கையில கொடுக்குறேன். ஷாப் கீப்பர் யார் கையில கொடுக்குறாங்க, பெரிய கம்பெனி கிட்ட கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, ஃபர்ம்ஸ், கம்பெனிஸ், இவங்க தான் வந்து கவர்மெண்ட் கையில கொடுக்குறாங்க. ஸோ இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் எங்க இருந்து பாஸ் ஆகுது, டைரக்ட் டாக்ஸ்ல இருந்து பாஸ் ஆகுது. ஸோ இது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்றத சொல்லுங்க. சப்போஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை சொல்லுங்க. GST was replaced by indirect. Yes, GST was replaced by indirect tax. கரெக்ட் தான். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா ஷிஃப்ட் ஆஃப் பர்டன். த பர்டன் ஆஃப் த டைரக்ட் டாக்ஸ் cannot be shifted. ஸோ நான் வந்து சம்பாதிக்கிறேன் 10 லட்சம் 12 லட்சம் நான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்காக நீங்க டாக்ஸ் கட்ட முடியாது, நீங்க தான் கட்டி ஆகணும். பட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்ல த பர்டன் ஆஃப் த இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் கேன் பி ஷிஃப்டட். ஸோ எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ் மால் எடுத்துக்கோங்க. ரிலையன்ஸ் மால் வந்து ஒரு மால் ஓபன் பண்றான், அந்த மால்ல வந்து ஒரு கிராசரி ஸ்டோரை வைக்கிறான். அப்ப அந்த ஸ்டோர்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனிஸ்ல இருந்து வாங்குவோம். ஸோ ஹி ஹாஸ் டு பே த டாக்ஸ் ஃபார் தோஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். பட் அவன் என்ன பண்றான், அந்த டாக்ஸை கட்டக்கூடிய பேர்டனை கன்சியூமர் ஆகிய நம்ம மேல சுமத்துறான். ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க, த பர்டன் ஆஃப் அன் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் கேன் பி ஷிஃப்டட். ஸோ இப்ப யாரோட பேர்டன், இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் கட்டக்கூடியது யாரோட பேர்டன், ரிலையன்ஸ் கம்பெனியோட பேர்டனா? நோ, என்னோட பேர்டன். நான் போய் ப்ராடக்ட் வாங்கும் போது நான் டாக்ஸை கட்டுறேன், அந்த காசை தான் வந்து அவன் கவர்மெண்ட் கையில கொடுக்குறான். ஸோ இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் கேன் பி ஷிஃப்டட் ஆன் அ பர்சன். ஓகே, இது புரிஞ்சிச்சுன்னா கிளியர்னு சொல்லுங்க. தே ஆர் ஜென்ரலி ப்ராக்ரஸிவ் நேச்சர். ஸோ டைரக்ட் டாக்ஸ் வந்து ப்ராக்ரஸிவ் நேச்சர். எந்த அளவுக்கு உனக்கு சம்பளம் அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு டாக்ஸ் நீ கட்டி தான் ஆகணும். இது வந்து என்னன்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனேட் இன் நேச்சர். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ப்ரொபோர்ஷனேட் இன் நேச்சர்? இப்போ வந்து எப்படி சொல்றது, 10 ரூபா பிஸ்கெட் பேக்கெட்னா ₹2 தான்ப்பா டாக்ஸ், அதுக்கு மேலனா டாக்ஸ் கிடையாது. 18%னா 18% தான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இட்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனேட். ஸோ கவரேஜ், ஸோ 4th பாயிண்ட் வந்து கவரேஜ். தே ஆர் லிமிட்டட் ரீச், ஸோ ஆஸ் தே டு நாட் ரீச் ஆல் த செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி. ஸோ இதோட இதுக்கான மீனிங் என்ன, நாட்டில் எல்லாருமே பணக்காரங்களா இருக்கிறது கிடையாது.
நாட்டுல எல்லாருமே போய் 12 லட்சம் 15 லட்சம்னு சம்பாதிக்கிறது கிடையாது ஒரு வருஷத்துக்கு. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. ஸோ கவரேஜ் வந்து மினிமம், பட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸோட கவரேஜ் வந்து அதிகம். ஏன்னா இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து நீங்க எந்த மூலையில போய் இருந்தாலும் ஒரு பணக்காரனே இருந்தாலும் அவன் வந்து தயிர் பேக்கெட்டை கடையில வாங்கும் போது அந்த இடத்துல அவன் டேக்ஸ் கட்டி தான் ஆகிறான். ஹி பேஸ் த இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ஃபார் த ப்ராடக்ட் தட் ஹி ரிசீவ்ஸ் ஃப்ரம் த ஷாப்கீப்பர். ஸோ ஈவன் rich man pays indirect tax apart from that he pays as direct tax. So coverage of indirect tax is huge compared to direct tax. அததான் நான் முன்ன சொன்னேன், டைரக்ட் டாக்ஸ்ல வரக்கூடிய பணம் இன்டைரக்ட் டாக்ஸை விட கம்மி அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த பாயிண்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுல பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம், எங்கெங்க இதெல்லாம் காசு வருதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல எது டாக்ஸ் ரெவன்யூ, நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ. இப்போ நம்ம வந்து டாக்ஸ் ரெவன்யூவை பார்த்துட்டோம். ஸோ what is the term non-tax revenue called? என்னப்பா இது புதுசா இருக்கு non-tax revenue. So let's see. இப்போ வந்து கமர்ஷியல் ரெவன்யூ, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெவன்யூன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கமர்ஷியல் ரெவன்யூனா என்னது? ஸோ இப்போ என்ன சொல்றதுன்னா லைக் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுறோம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு ரயில்வேஸ்ல வந்து ஒரு சர்வீஸ் அவைல் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நம்ம டாக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும். ஏன்னா இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லுக்கு டாக்ஸ் போடுறோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கமர்ஷியல் ரெவன்யூ. ஸோ கமர்ஷியல்னா என்னது? காமர்ஸ், வணிகம். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பொருளை வணிகம் பண்ணுது, அந்த வணிகத்துக்கு நம்ம காசு கட்டுறோம். ஸோ தீஸ் கம்ஸ் அண்டர் கமர்ஷியல் ரெவன்யூ. ஸோ இது மூலயமாவும் கவர்மெண்ட் கையில காசு போகுது. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து கட்டும் போது அது வந்து பிரைவேட் காரனுக்கு போகாது, அந்த பில்லுல இருக்கக்கூடிய மணி இட் கோஸ் ஸ்ட்ரெயிட் இன் டு த ஹேண்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி பில். So services of railways. So when you book a ticket for railways, so அதுல இருக்கக்கூடிய amount it goes straight into the government, central government கையில போகுது. So nowadays they are privatizing some of the areas in railways for the betterment of people இருந்தாலும் so அதுல இருக்கக்கூடிய maximum amount of money goes into the hand of the central government. So அதுக்கப்புறம் postal stamps. So இப்போ நீங்க ஒரு போஸ்ட் அனுப்பணும் அப்படின்னா you have to stick a stamp. ஸோ அந்த போஸ்டல் ஸ்டாம்புக்கு நீங்க காசு கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா, அந்த காசுமே கவர்மெண்ட் கையில தான் போகுது. ஸோ இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் கால்டு கமர்ஷியல் ரெவன்யூ அப்படின்றாங்க. ஸோ நான் டாக்ஸ், இதுல வந்து நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ. இது எப்படி சொல்றதுன்னா இது டாக்ஸ் கிடையாது, பட் யூ பே ஸ்ட்ரெயிட் டு த கவர்மெண்ட். அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெவன்யூ. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெவன்யூ என்னது? ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட எம்ப்ளாயிக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும், சம்பளம் கொடுக்கணும். ஸோ சாரி அந்த பாயிண்ட் இல்ல, லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெவன்யூனா, ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னா இட் டீல்ஸ் வித் அன் ஆஃபீஸ். ஸோ ஒரு ஸ்கூல், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு பாஸ்போர்ட் ஃபீஸ். ஸோ இங்க பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸோ இந்த A to F இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெவன்யூஸ்ல வரும். எப்படி வரும் அப்படின்னா நீங்க போய் பாஸ்போர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றீங்க. சோ நீங்க பாஸ்போர்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்க? கவர்மெண்ட் கம்பெனில போய் தான் நீங்க பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்றீங்க. நீங்க வந்து ஈவன் வந்து பிரைவேட் ஹோல்டர்ஸே இருந்தாலும் அந்த பிரைவேட் ஹோல்டர்ஸ் மூலமா போகும்போது மணி வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா கவர்மெண்ட் கையில தான் போகுது. அஃப்கோர்ஸ் பிரைவேட் காரன் வந்து he takes some of the money as a commission ஆல்சோ. நீங்க எப்படி இருந்தாலும் டைரக்டா யூஆர் டீலிங் வித் த கவர்மெண்ட். ஸோ பாஸ்போர்ட் ஃபீஸ் இருக்குல்ல, அதுவும் கவர்மெண்ட் கையில தான் போகுது. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்க போய் மருந்து மாத்திரை வாங்குறீங்க, சில இதெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கும், சில இதெல்லாம் நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த பேமெண்ட் எல்லாம் கவர்மெண்ட் கையில போகுது. எஜுகேஷன் ஃபீஸ். ஸோ எஜுகேஷன் ஃபீஸ்னா சப்போஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல வந்து இல்ல கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல படிக்கும் போது எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கையில போகுது. ஸோ இதே மாதிரி தான் ஃபைன்ஸ் அண்ட் பெனால்டிஸ். சப்போஸ் வந்து ஹெல்மெட் போடல 500 ரூபா வாங்குறாங்க, ஓகே அந்த 500 ரூபால வந்து 100 ரூபா 200 ரூபா தான் கவர்மெண்ட் கையில போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நான் சொல்றது புரியும்னு நினைக்கிறேன். பட் இட் கோஸ் இன் டு த கவர்மெண்ட். ஸோ இதுவும் கவர்மெண்ட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெவன்யூ தான். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது லைசன்ஸ் ஃபீஸ். ஸோ ஒரு லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் நீங்க ஃபீஸ் கட்டணும். ஸோ அது கவர்மெண்ட் கையில போகுது. இன்கம் த கவர்மெண்ட் கெட் பை டேக்கிங் பொசிஷன் ஆஃப் அ ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு ரோடு சைடு இடம் இருக்குது, பட் அந்த இடத்துல வந்து அந்த இடத்துக்கு லீகல் ஹையர் யாரும் இல்லை, லீகல் கிளைமெண்ட் யாரும் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அந்த அசட்டு கவர்மெண்ட் கையில போகுது. ஸோ அந்த அசட் கவர்மெண்ட் கையில போனா என்ன பண்ணுவாங்க? கவர்மெண்ட் அதை வந்து லீஸுக்கு விடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விட்டா அவங்களுக்கு காசு கிடைக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு காசு கிடைக்கும். இதுதான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெவன்யூ. ஸோ புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது புரிஞ்சுச்சா?
கமர்ஷியல் ரெவன்யூனா என்ன, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெவன்யூனா என்னன்னு புரியுதா? ஸோ கமர்ஷியல் ரெவன்யூ அப்படின்னு என்னன்னா கமர்ஷியலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெவன்யூ என்னன்னா நாம போய் அவைல் பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸுக்கு நாம ஒரு பணம் கட்டுறோம். அது புரியுதா? இந்த 2 பாயிண்ட் கிளியர்னா சொல்றீங்களா? கேன் யூ டெல் மீ? கிளியரா? யாருக்காவது ஒருத்தர் கூட இது புரியலங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சொல்லுங்க. Those who are paying the full attention to what I say and those people who don't understand அவங்க என்கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ நீங்க எங்கேயோ உக்காந்துட்டு ஏதோ யோசிச்சுக்கிட்டு இதை நீங்க கவனிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா புரியாது. அப்படி இருக்கவங்களாம் தயவுசெய்து போய் வேற ஏதாவது படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும். டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஓகே, இப்ப நம்ம எதை பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ ரெசிப்ட் தான் இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். ஸோ எங்க இருந்து ரெக்கார்டட் வீடியோலாம் வராது. ஸோ எங்க இருந்து ரெவன்யூ ரெசிப்ட் வருது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். ஸோ எங்க இருந்து வருது? டாக்ஸ் ரெவன்யூ, நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ. ஸோ டாக்ஸ் ரெவன்யூ ஆனது டைரக்ட் டாக்ஸ், இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ ஆனது கமர்ஷியல் ரெவன்யூ, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரெவன்யூ. ஸோ இப்போ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்லாம் பார்த்துட்டோம். ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல கவர்மெண்ட் டஸ் நாட் கிரியேட் எனி லயபிலிட்டி or creates any or does not create any reduction in the asset. ஆனா கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல கவர்மெண்ட் கையில காசு வரும். ஆனா ஒண்ணு கவர்மெண்ட் யாருக்காவது லயபிளா இருக்கும், கடன் வாங்கியிருப்பாங்க. இல்ல அப்படின்னா கவர்மெண்ட் அதோட சொத்தை கொஞ்சம் வித்து காசை வாங்கியிருக்கும். ஸோ இதுதான் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ். எப்படி இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் கையில காசு வருது, பட் இட் கம்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் மேனர். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம். பாரோவிங்ஸ். ஸோ முன்ன சொன்ன பாத்தீங்களா? ஸோ 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பாரோவிங். ஒன்னு ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து வாங்கலாம், இல்ல அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்கலாம். ஸோ டொமஸ்டிக் பாரோவிங்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குது? ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து காசு வாங்குறாங்க. ஸோ இங்க பாருங்க, ஸ்கீம்ஸ் சச்சஸ். ஸோ ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ்ல நாம போய் பணம் கட்டுறோமா? பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு, ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ், நேஷனல் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாம் போய் பணம் கட்டுறோமா? நாம பணம் கட்டுறோம், அந்த பணத்தை கவர்மெண்ட் எடுத்து செலவு பண்றாங்க. பட் கவர்மெண்ட் இஸ் லயபிள் டு அஸ். அவங்க திரும்பவும் நமக்கு கட்டி தான் ஆகணும். ஸோ இதுதான் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னு சொல்றோம். ஸோ கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னா என்னது? கவர்மெண்ட் கையில காசு போகுது, ஆனா அந்த காசு கவர்மெண்ட் யாருக்காவது லயபிளா இருக்கும், யாருக்காவது திரும்பி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல பாரோவிங்ஸ்ல ஸ்கீம்ஸ்ல போடுற ஒவ்வொரு காசும் கவர்மெண்ட் கையில போகுது. ஆனா கவர்மெண்ட் அந்த பணத்தை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். ஆனாலும் கவர்மெண்ட் இஸ் அகைன் லயபிள் டு பே பேக் அஸ். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பாரோவிங், வேர்ல்டு பேங்க், இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்டு, இவங்க கிட்ட தான் காசு வாங்குறாங்க. கவர்மெண்ட் கையில காசு வருது, பட் கவர்மெண்ட் இஸ் அகைன் லயபிள் டு பே பேக். அடுத்து ரெக்கவரி ஆஃப் லோன். ஸோ ஆகாஷ் ப்ரோ கேட்டாரே, இப்போ அவர் இருக்காரா? ஸோ ரெக்கவரி ஆஃப் லோன்னா என்னது? கவர்மெண்ட் அதாவது என்னன்னா quite often state and local governments borrow from the central government. The loans recovered by the central government from the state and local governments are capital receipts in the budget because recovery of loan reduces debtors. ஸோ இப்போ என்ன மேட்ரு அப்படின்னா ரெக்கவரி ஆஃப் லோன், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் குறிப்பிட்ட காசை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட தந்திருப்பாங்க. இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யாரு? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கடனாளி. ஸோ ஒருத்தன் கடன் வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னா இட்ஸ் அன் அசெட். அவனை ஒரு அசெட்டா தான் நம்ம பாக்குறோம். அவன் திரும்பவும் நமக்கு காசு கட்டி தான் ஆகணும். பட் ஒன்ஸ் அந்த காசு அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா the debtor is free. அந்த கடன்காரன் ஃப்ரீ ஆயிட்டான். நீ அவன்கிட்ட வச்சிருந்த அசெட்டு இப்ப அவன் கையில இல்ல. சோ இதுதான் ரெக்கவரி ஆஃப் லோனை ரிடக்ஷன் இன் அசெட்னு சொல்றோம். இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு? கேபிட்டல் ரெசிப்ட் எங்க இருந்து வருது? சோ அதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கேபிட்டல் ரெசிப்ட் எங்கெங்க இருந்து வருது? கவர்மெண்ட் பாரோ பண்றாங்க, இல்ல ரெக்கவரி ஆஃப் லோன் பண்றாங்க. ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதைதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கேபிட்டல் ரெசிப்ட் எங்கெங்க இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன? ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன், உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியுதுன்னு பாருங்க. இப்போ டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா பிரைவேடைசேஷன் டேர்ம்ல சொல்லலாம். பட் பிரைவேடைசேஷன் அப்படின்ற டேர்ம் இட் கிவ்ஸ் சம் கன்சர்ன். ஸோ டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1991 வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வி வெண்ட் பேங்க்ரப்ட். ஸோ இந்தியா வந்து வாழ்வா சாவா அப்படின்ற நிலைமையில இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ வந்து இருந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் லைக் யாரு, மன்மோகன் சிங், நரசிம்மராவ், இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரிஃபார்ம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த ரிஃபார்ம் என்னன்னா எல்பிஜி அப்படின்ற ரிஃபார்ம். ஸோ அன்னைக்கு இருந்த கண்டிஷனுக்கு இந்தியா பொழைக்கிறதே கஷ்டம் அப்படின்ற ஒரு இது நிலைமை. அப்பதான் வந்து மன்மோகன் சிங் இந்த இதை கொண்டு வர்றது, லிபரலைசேஷன், எல்பிஜி, லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன், குளோபலைசேஷன். ஸோ வாட் இஸ் லிபரலைசேஷன்? லிபரலைசேஷன் என்னது? டு கெட் சைன் இன் அ பேப்பர் ஃபார் ஸ்டார்டிங் அ கம்பெனி, யூ ஹாவ் டு சப்மிட் டு 20 to 30 பேப்பர்ஸ். ஸோ ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா 10-15 பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டாதான் அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்படின்னாதான் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். பட் அன்னைக்கு இருந்த சுச்சுவேஷன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, மன்மோகன் சிங் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, த இன்டெலிஜென்ட் பர்சன், அவரு தான் நம்மளோட இந்தியாவோட எக்கனாமியை வந்து தூக்கி நிறுத்தின ஒரு நபர். ஸோ அவர் அன்னைக்கு இல்லை அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நீங்க உக்காந்துட்டு படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இட் ஆல் இஸ் இன் த ஆக்ட் ஆஃப் காட். அவங்களுக்கு கீழே மனுஷங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது இட் சேவ்ட் அஸ். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஹானரை நம்ம கொடுக்கணும், ஹானர். ஸோ அன்னைக்கு வந்து மன்மோகன் சிங் என்ன பண்ணாருன்னா, 10-15 பேப்பர்ல நீங்க எதுக்கு சைன் பண்றீங்க, 2 பேப்பர்ல முடிங்க அப்படின்ற கான்செப்டை லிபரலைஸ் பண்ணாரு. ஸோ ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, நிறைய மெனி கம்பெனி ஸ்டார்டட். ஸோ நிறைய கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஸோ எக்கனாமி ஆஃப் த கண்ட்ரி க்ரோஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிரைவேடைசேஷன். ஸோ எல்லாமே கவர்மெண்ட் கையில் இருக்கும் போது ஸோ பீப்புளுக்கான சர்வீசஸை கவர்மெண்ட் கொடுக்க முடியல. ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்டார்டட் டு பிரைவேடைஸ் சம் ஆஃப் தேர் கம்பெனிஸ். ஸோ கிவ் பிளேஸ் டு த பிரைவேட் ஹோல்டர்ஸ், பிரைவேட் பிளேயர்ஸ். ஸோ பிரைவேட் பிளேயர்ஸ்லாம் வரணும் உள்ள வந்து அந்த கவர்மெண்ட் ஹோல்டிங்ஸை எடுத்த போது நிறைய புது புது சர்வீசஸ் மக்களுக்கு கொடுக்கும் போது பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு இன்வெஸ்ட் தேர் ஆர் அவங்க வந்து காசை செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பிரைவேடைசேஷன், தென் குளோபலைசேஷன். ஸோ இப்படிதான் வந்து அன்னைக்கு இருந்த சுச்சுவேஷனை வந்து மன்மோகன் சிங் காப்பாத்தினாரு. ஸோ இதனாலதான் வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஒவ்வொரு பட்ஜெட்ல வர ஆரம்பிச்சது. பட் நீங்க ஒரு எதுவுமே தெரியாத ஒருத்தங்க கிட்ட போய் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, இது கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு கேட்டா உடனே அவங்க என்னப்பா நாட்டோட சொத்தையே நீங்க விக்கிறீங்களே அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க. பட் இட் டஸ் நாட் மீன் சோ. டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னது, கவர்மெண்ட் கிட்ட கையில காசு வருது, பட் கவர்மெண்ட் அதோட சொத்தை கொஞ்சம் வித்து இருக்குது. கவர்மெண்ட் எல்லாமே வந்து விற்க முடியாது கவர்மெண்டால. இட் கான்ட் செல் த ஹோல் திங் விச் இட் ஹேஸ் இன் இட்ஸ் ஹேண்ட். அது கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பெனியுமே பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் கிட்ட கொடுக்க முடியாது, கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. ஸோ இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ புரியுதா கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் எங்கெங்கிறதெல்லாம் வருதுன்னு. ஸோ கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கையில வருது, பட் இட் இஸ் லயபிள் டு, அவங்க திரும்பவும் அந்த காசை கட்டி ஆகணும். பட் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல அப்படி கிடையாது. கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் லயபிள் டு பே பேக் ஒன்ஸ் த மணி கம்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஸ் ரெவன்யூ ரெசிப்ட். ஸோ இப்போ வரைக்கும் புரியுதா கவர்மெண்ட் எங்க இருந்து கவர்மெண்ட் கையில காசு வருது அப்படின்றது புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இதுதான்ப்பா ரெசிப்ட். ஸோ ரெசிப்ட்னா 2 விதம் தான், ரெவன்யூ ரெசிப்ட், கேபிட்டல் ரெசிப்ட். ஸோ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல டாக்ஸ், நான் டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல வந்து பாரோ. கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னா பொதுவாக என்னன்னா இட்ஸ் ரெக்கவரி ஆஃப் லோன், டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பாரோவிங்ஸ். ஸோ பாரோ பண்றீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் அகெயின் லயபிள் டு பே பேக். நீங்க வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட காசு வாங்கணும் அப்படின்னா அது திரும்பி கட்டி தான் ஆகணும். ரெக்கவரி ஆஃப் லோன்ல வந்து உங்களோட அசெட் போகுது, டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்து அகைன் உங்களோட அசெட் போகுது. ரீசேல் ஆஃப் ஷேர் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ். ஸோ ரெவன்யூ ரெசிப்ட், கேபிட்டல் ரெசிப்ட். ஸோ ரெசிப்டை நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் ரெசிப்ட் புரிஞ்சுச்சா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா ரெசிப்ட்? ஆனா அது ரிடக்ஷன் இன் அசெட்னு வருமா? பிகாஸ் லோன் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தானே, லோன் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்.
80% தான் ப்ரோ. அதுதான் சொல்றேன் ப்ரோ. கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 500 கோடி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கையில கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்டும் கவர்மெண்டோட அசட் தான். அந்த 500 கோடியும் கவர்மெண்டோட அசட் தான். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு கவர்மெண்ட் வந்து 500 கோடி தந்திருக்காங்க, வருஷத்துக்கு 3% இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா அப்ப 10 வருஷத்துக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுங்க. அந்த 10 வருஷம் முடியறதுக்குள்ளே கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, ஒரு 7 வருஷத்துலயே அந்த காசை வாங்கிடுறாங்க அப்படின்னா அந்த அசட்டும் போச்சு, 3 வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்டும் போச்சு. நீ 3 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் தேவையில்லப்பா, நீ எனக்கு காசை கூட எனக்கு வேணும் அப்படின்னு இது பண்ணாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அசட்டு போச்சு. அந்த கிராண்ட் அதுதான் நான் சொன்னேன்னு. அதாவது சின்ன லோன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் கிராண்ட்னு கொடுப்பாங்க. அந்த கிராண்ட் கம்ஸ் அண்டர் ரெவன்யூ ரெசிப்ட். ஸோ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல வந்து யூ நீட் நாட் பே த மணி பேக். ஸோ கிராண்ட் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து கம்ஸ் அண்டர் ரெவன்யூ ரெசிப்ட். ஓகேவா? கிராண்ட் அப்படின்றது வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல வராது. பிகே புரியுதா உங்களுக்கு? ரெக்கவரி ஒன் டைம் சொல்லுங்க. அதாவது ப்ரோ, கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 500 கோடி கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. ஸோ அந்த 500 கோடி வந்து 10 வருஷத்துக்கு கொடுத்துட்டாங்க. பட் 7வது வருஷத்துல வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அர்ஜென்ட்டா காசு தேவைப்படுது. ஸோ அந்த காசை வந்து திரும்பி வாங்குறாங்க, ஆர் 10 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே வாங்குறாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 10 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும், தம்பி நீ அந்த காசை நீ பொறுமையாவே கட்டுப்பா, நீ இன்னும் கொஞ்சம் கூட அந்த காசை வச்சு செலவு பண்ணு, எனக்கு நீ இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட தேவையில்ல, அந்த காசை செலவு பண்ணு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கையில வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்த காசு அந்த அசட்டா கிரியேட் ஆகி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கும். பட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த அசட்டை திரும்பி வாங்கிடுறாங்க. இல்லப்பா எனக்கு பணம் தேவையா இருக்கு, நீ அந்த பணத்தை கொடு அப்படின்னு வாங்கும் போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட அந்த இருந்த அந்த 500 கோடி வச்சு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எங்கேயும் செலவு பண்ண முடியாது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணாதானே வந்து அந்த அசட்ல இருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோ இல்ல திரும்பவும் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா கொடுக்க முடியும். பட் அந்த இடத்துல அந்த 500 கோடியே இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த லோனை நீ ரெக்கவர் பண்ணிட்ட அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அசட்டு இல்லை. ஓகேவா? இப்ப புரியுதா? ஒன்ஸ் கொடுத்த லோனை நீங்க ரெக்கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த நீங்க கொடுத்த லோன் அவங்க கிட்ட இல்ல. ஹி இஸ் நாட் டெட் டு யூ, இன்டெட்டட் டு யூ. இப்ப புரியுதா? ஓகே, இப்போ வந்து ரெசிப்ட் பார்ட்லாம் பார்த்துட்டோம். ஸோ ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு மூவ் ஃபாஸ்டர் பிகாஸ் இன்னும் நிறைய இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்ட்டுக்கு வரலாம். ஸோ இப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ ரெசிப்ட்ல நாம என்ன பார்த்தோம்? ரெவன்யூ ரெசிப்ட், கேபிட்டல் ரெசிப்ட். எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நாம என்ன பார்க்குறோம்? அதே டேர்ம் தான் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்னது? ஸோ இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங் கட்டுறாங்க, இல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் பில்டிங் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு அசட்டை கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் நத்திங் பட் கிரியேட்டிங் அன் அசட். ஸோ இந்த டேர்ம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் நத்திங் பட் கிரியேட்டிங் அன் அசட். அந்த அசட்ல இருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு வந்துட்டே இருக்கும். ஒன் டைம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இயர் லாங் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துட்டு இருக்கும், அதுல இருந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுல எந்த மாதிரியான இடம்? கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒரு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல காசு வந்துட்டு இருக்கு, ஏதாவது அதிகமான ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு அந்த மாதிரிலாம் காசு கட்டுறாங்களா, அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டுறாங்க, சப்போஸ் ஒரு பெரிய ரூட் இருக்குது, அந்த ரூட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டுறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஒரு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுது, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுது. பட் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டிட்டாங்க, அந்த இடத்துல ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டும் போது பீப்புள் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வருவாங்க, பீப்புள் அவங்களோட காசை கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுல வந்து இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகும். அப்ப கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னது? ஒரு கவர்மெண்ட் பில்டிங் அந்த இடத்துல நீங்க கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட கேபிட்டலை வந்து அந்த இடத்துல போட்டுட்டீங்க, காசை அந்த இடத்துல கொட்டிட்டீங்க, கவர்மெண்ட் பில்டிங் கட்டிட்டீங்க, அதுல இருந்து உங்களுக்கு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? இது திரும்பவும் வந்து ரெவன்யூ அப்படின்ற கான்செப்ட்லயே வரும். பட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் நத்திங் பட் கிரியேட்டிங் அன் அசெட். ஸோ இந்த டேர்ம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அது ஒரு அசெட்டை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும், அதுக்காக நீங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றீங்க. ஸோ அடுத்து இதை வந்து ஒரு தடவை படிச்சுக்கலாம். When government incurs expenditure to create assets such as school,
hospital buildings, roads, bridges, canals, railway lines, or reduce its liability such as repayment of loan. Such expenditure is known as capital expenditure. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா reduces its liability such as repayment of loan அப்படின்னு என்னன்னா திரும்பவும், அதாவது ஆல்ரெடி வாங்கின காசை, கவர்மெண்ட்டுக்காக வாங்கின காசை திரும்பி பே பண்றது. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க, reduces its liability such as repayment of loan. வாங்கின லோனை திரும்பி கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் லயபிள் டு அ கம்பெனி. ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து வாங்கின லோனை திரும்பி நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் லயபிள் டு ஆர்பிஐ. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பட் when government incurs expenditure that neither creates an asset nor reduces any liability, such expenditure is known as revenue expenditure. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்குலாம் நீங்க வந்து சம்பளம் கொடுக்கணும். ஸோ அதுவும் ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தானே கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஏன்னா கவர்மெண்ட் கையில இருக்கிற காசு தானே கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சம்பளமா கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் கையில இருந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகுது. எதுக்கு சேலரி கொடுக்குறாங்க, இல்லை வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங்ல வந்து பைப் ரிப்பேர் பண்றது, இல்லை ஒரு ரூம் ரிப்பேர் பண்றது, ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து ரயில்வேல ட்ராக் போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ட்ராக்கை மெயின்டைன் பண்றது, இந்த மெயின்டெனன்ஸ் செலவு. அப்புறம் திடீர்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா மிட் டே மீல் ஸ்கீம், காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம், இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கவர்மெண்டோட கையில இருக்கிற காசை போட்டு தான் இதெல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வருது. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டூ டைப்ஸ். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னது, ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நிறைய டைம் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஒரு கவர்மெண்ட் பில்டிங்கை கட்டுறது, இதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா இந்த சேலரிஸ் கொடுக்குறாங்களே கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு சேலரிஸ், மெயின்டெனன்ஸ் செலவு, இதெல்லாம். ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னாலே செலவு தான். அந்த செலவு என்னென்ன டைப் ஆஃப் செலவு, கேபிட்டல் செலவு, ரெவன்யூ செலவு. ஓகேவா? யா, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஹை கம்பேர் டு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஏன் அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு டைம் தான் நீங்க அதை கட்ட போறீங்க, ஒரு டைம் தான் ரயில்வே ஸ்டேஷனை கட்ட போறீங்க. உங்களுக்கு வருஷம் ஃபுல்லா, வருஷ கணக்கா உங்களுக்கு அதுல காசு வந்துட்டு இருக்கும். பட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா வருஷம் வருஷம் நீங்க ஏதாவது பண்ணிட்டே இருக்கணும். வருஷம் வருஷம் நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் சேலரி கொடுக்கணும். வருஷம் வருஷம் நீங்க வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ரயில்வே லைன்ஸை வந்து நீங்க மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். இல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ரூம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். ஒரு மிட் டே மீல் ஸ்கீமை வந்து வருஷம் வருஷம் நீங்க அது கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஹெல்த் சர்வீசஸை நீங்க வருஷம் வருஷம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் மோர் கம்பேர் டு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுட்டா ரெசிப்ட்னா என்ன, ரெசிப்ட் எங்க இருந்து வருது, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளியர் கட்டா புரிஞ்சுச்சா? கிறிஸ்டல் கிளியரா? எல்லாரும் கொஞ்சம் ப்ளீஸ் சொல்றீங்களா? அதாவது ரெசிப்ட்னா என்ன, எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன, இதெல்லாமே கிளியரா? ஓகே, திரும்பவும் சொல்லணும்னு இல்லைல்ல, கிளியர் தானே? ஸோ இப்போ வந்து பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லேயே நம்ம ஒன்று பார்த்தோம், பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 5 year பிளான், 7th 5 year பிளான், 9th 5 year பிளான் அப்படின்ற இது இருந்துச்சு. பட் இப்போ அந்த மாதிரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு பதில் தான் வந்து பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அவர் கண்ட்ரி அடாப்டட் த பாத் ஆஃப் பிளானிங் டு அச்சீவ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். அண்டர் பிளானிங் provisions were made in the government budget for expenditure that was to be incurred every year according to the priorities laid down in the 5 year plans. ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா 5 year பிளான் அப்படின்ற பண்றாங்க. ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து பிளான் பண்ணி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் வந்து பிளான்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவாங்க. பட் நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்னது, திடீர்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது, ஒரு நல்லா போயிட்டு இருந்த இடத்துல திடீர்னு ஒரு செலவு வருது, இதெல்லாம் வந்து நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவாங்க. So besides plan expenditure, government also incurs routine expenditure such as expenditure on police, judiciary, water supply. திடீர்னு வாட்டர் சப்ளை வேணும், அப்ப எங்க இருந்து காசு வரும்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து திடீர்னு நமக்கு தேவைப்படுதுல்ல. ஸோ அதெல்லாம் நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். திடீர்னு சானிடைஸ் பண்ணும், கொரோனா மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது,
அதெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கே மாட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ வேரியஸ் சச் ரொட்டீன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். பிடிஎஃப்லாம் போட மாட்டோம் ப்ரோ. எஸ். ஸோ இப்போ புரிஞ்சுச்சா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எந்தெந்த டைப்ஸ்னு? ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அகெயின் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட், கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரெசிப்ட் எந்தெந்த இடத்துல இருந்து காசு வருது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல வந்து டேக்ஸ் ரெவன்யூ, நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ, அப்புறம் வந்து என்னது நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூல வந்து கமர்ஷியலா எங்கெங்க இருந்து காசு வருது, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ல இருந்து எங்கெங்க காசு வருது, அப்புறம் வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட். ஸோ கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், பாரோவிங், ரெக்கவரி ஆஃப் லோன், டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட். பணம் எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் வருது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். ஸோ கவர்மெண்ட் எது எதுக்கெல்லாம் பணம் செலவு பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே, இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். நவ் கம்ஸ் த பிஸ்கல் டெபிசிட். ஸோ டெபிசிட் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது, பற்றாக்குறை. ஸோ அந்த பற்றாக்குறை எப்படி கால்குலேட் பண்றது? ஸோ அதெல்லாம் வந்து இங்க போட்டிருக்காங்க. ஸோ பிஸ்கல் டெபிசிட் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிஸ்கல் டெபிசிட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெவன்யூ டெபிசிட்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ மாசத்துக்கு 10,000 ரூபாய் சம்பளம். அந்த 10,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு வந்து எனக்கு 12,000 ரூபாய்க்கு தேவை இருக்குது. அப்ப 12,000 தேவை இருக்கும்போது எனக்கு 2,000 அந்த இடத்துல பற்றாக்குறையா இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ரெவன்யூ டெபிசிட்னு சொல்றோம். அந்த 2,000 இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் ரெவன்யூ டெபிசிட். எனக்கு வரக்கூடிய ரெவன்யூ, அதுல இருந்து நான் வந்து என்னோட செலவை கம்பேர் பண்ணும்போது செலவு அதிகமா இருக்குது. அந்த அதிகமா இருக்கிற 2,000 தான் ரெவன்யூ டெபிசிட். ஸோ ரெவன்யூ டெபிசிட் அப்படின்னு என்னன்னா, ஓகே ஒரே நிமிஷம். ஸோ ரெவன்யூ டெபிசிட் இஸ் நத்திங் பட் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த இடத்துல அந்த டேர்ம் இருக்காது, நீங்க தான் புரிஞ்சுக்கணும். ரெவன்யூ டெபிசிட்னா என்ன பார்க்கலாம். இப்போ ரெவன்யூ ரெசிப்ட் எங்க இருக்குது? இந்த ரெவன்யூ ரெசிப்ட் இருக்குதா, இந்த ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல இருந்து இந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். இங்க பாருங்க, இந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ரெவன்யூ டெபிசிட் இஸ் நத்திங் பட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ மக்களே நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஆர்டி அப்படின்னா ரெவன்யூ டெபிசிட். இதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க. ரெவன்யூ டெபிசிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெவன்யூ ரெசிப்ட் மைனஸ் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்னா என்னது, எனக்கு வரக்கூடிய டாக்ஸ் அது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பக்கம் வச்சிருக்கிறேன். எனக்கு டாக்ஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட வருது பாத்தீங்களா, டாக்ஸ், டைரக்ட் டாக்ஸ், இன்கம் டாக்ஸ், இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா வரக்கூடிய அமௌண்ட். இந்த அமௌண்ட்டை வச்சு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் என்ன பண்றேன், சம்பளம் கொடுக்கறது, மெயின்டெனன்ஸ் செலவு, இதெல்லாம் இதுல பண்றேன். இதெல்லாம் தான் வந்து ரெவன்யூ டெபிசிட். என் கையில வரக்கூடிய காசு, அந்த காசுல இருந்து நான் செலவு பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணா ஒரு அமௌண்ட் வருது பாத்தீங்களா, டெபிசிட்டா, அதுதான் ரெவன்யூ டெபிசிட். ஸோ இந்தியா வந்து இட்ஸ் அ டெபிசிட் கண்ட்ரி. ஸோ இந்தியா ஒரு க்ரோயிங் ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து டெபிசிட் இருக்கணும். ஸோ அக்கார்டிங் டு த கவர்மெண்ட் 4.5% டெபிசிட் வரணும், அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வரணும் அப்படின்றது தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்பனா 2026 நாம அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வந்துடணும் அப்படின்றது தான் கவர்மெண்டோட பிளான். ஸோ வி கேனாட் பிகம் அ சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி. நமக்கு அது வந்து உபயோகம் இல்லை இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு, ஏன்னா நாம இன்னும் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால நமக்கு வந்து இட் மஸ்ட் ஹேவ் த டெபிசிட் 4.5% இருக்கணும், பிஸ்கல் டெபிசிட். ஸோ இப்போ நம்ம ரெவன்யூ டெபிசிட் பார்த்துட்டோம். அடுத்து வந்து பிஸ்கல் டெபிசிட். பிஸ்கல் டெபிசிட்னா என்னது, டோட்டல் பட்ஜெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க மக்களே, ஒரு மாதிரி ட்ரையா போற மாதிரி தான் இருக்கும், பட் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா தான் அதில் இருக்கக்கூடிய பியூட்டியே உங்களுக்கு புரியும். So fiscal deficit is defined as the excess of total expenditure over total receipts excluding the borrowing. So இப்பதான் the real meaning இருக்கு. இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, 10,000 ரூபாய் சம்பளம், 12,000 ரூபாய் வந்து எனக்கு தேவை இருக்குது, 2,000 rupees அந்த இடத்துல டெபிசிட்டா இருக்குது. நான் என்ன பண்றேன், இந்த 2,000 வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால போய் வாங்குறேன். ஆர் இந்த 2,000 வந்து 1,000 ரூபாய் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால வாங்குறேன், 1,000 ரூபாய் என் ஃப்ரெண்டு கொடுக்குறான்.
ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 10,000 salary, 12,000 expenditure, 2,000 is deficit. நான் என்ன பண்றேன், இந்த 2,000ல 1,000 rupees நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து வாங்குறேன், 1,000 rupees வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து வாங்குறேன். ஸோ இப்போ இந்த பிசிக்கல் டெபிசிட்னா இதுதான், என்னோட 10,000 ரூபாய் 12,000 ரூபாய் வந்து மைனஸ் பண்ணா 2,000 rupees இருக்கு. இந்த 2,000 rupeesல நான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து வாங்கின 1,000 rupees மைனஸ் பண்ணிடணும். அப்ப மீதி என்கிட்ட 1,000 rupees இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த 1,000 rupees தான் என்னோட பிசிக்கல் டெபிசிட். ஸோ புரியுதா உங்களுக்கு? பிசிக்கல் டெபிசிட்னா என்னன்னு புரியுதா? கவர்மெண்ட் கிட்ட வரக்கூடிய டோட்டல் பட்ஜெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதாவது என்னென்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்றீங்க. இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இருந்து கவர்மெண்ட் ரெசிப்ட் வாங்கினாங்க பாத்தீங்களா? ஸோ எங்கெங்க இதெல்லாம் ரெசிப்ட் வாங்கினாங்க, டாக்ஸ் ரெவன்யூ, நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ, அப்புறம் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ். இந்த கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ்ல பாரோவிங்க மட்டும் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும். பாரோவிங்னா என்னது, வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்கின காசு, இல்ல ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து வாங்கின காசு, இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கையில வந்து நிற்கும், அதுதான் வந்து பிசிக்கல் டெபிசிட். ஸோ இந்த இடத்துல போட்டுக்க பாருங்க, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பிளஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே புரிஞ்சிடும். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது வந்து டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இதுல வந்து ரெவன்யூ ரெசிப்ட், கேபிட்டல் ரெசிப்ட் இது பண்றோம், எக்ஸ்க்ளூடிங் பாரோவிங்ஸ். அந்த வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட இருந்தோ இல்ல ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்தோ வாங்கின காசையோ நம்ம மைனஸ் பண்ணிடுறோம், அதுதான் பிசிக்கல் டெபிசிட். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ டெபிசிட்டுக்கும் பிசிக்கல் டெபிசிட்டுக்கும் ஆன டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சிச்சா? ஏன் மைனஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ குட் கொஸ்டின். ஏன் மைனஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, நீங்க இதை மைனஸ் பண்ணல அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் உங்களோட ரெசிப்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். எவ்வளவு டெபிசிட்னே உங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க, எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு ஏத்த மாதிரிதான் ரெசிப்ட கணக்கிடுறீங்க. அப்ப எனக்கு வந்து 12,000 ரூபாய் தேவை கவர்மெண்ட், நான் இண்டிவிஜுவல் நான் சொல்ல, நான் என்ன பண்றேன், 10,000 ரூபாய் சம்பளம் இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கால்குலேட் பண்ணி தான் ரெவன்யூவை கால்குலேட் பண்றாங்க. அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி தானே அவங்க ரெவன்யூவை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அப்ப நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து 10,000 ரூபாய் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா அது 10,000 ரூபாய்க்கு தான் வந்து ரெவன்யூவை கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். பட் அந்த 10,000 ரூபாயில எவ்வளவு டெபிசிட் நான் இன்னும் எவ்வளவு மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா, அந்த பாரோவிங்க நீங்க கழிச்சீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் வரும், அதுதான் வந்து டெபிசிட்னு சொல்றாங்க. டு ஃபைண்ட் ஆக்சுவல் டெபிசிட். ஒரு ஆக்சுவல் டெபிசிட் என்ன, இப்ப வந்து பாரோவிங்ஸ் நீங்க மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு அமௌண்ட் வரும் பாத்தீங்களா, இந்த அமௌண்ட்டை தான் வந்து நீங்க வாங்குற மாதிரி இருக்கும், இந்த அமௌண்ட்டை திரும்பியும் வாங்குற மாதிரி இருக்கும், அதை வாங்கி தான் ஈடு கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் பிசிக்கல் டெபிசிட். அடுத்து வந்து பிரைமரி டெபிசிட். இது வந்து இது கொஞ்சம் எக்கனாமிக் டேர்ம், இது நமக்கு தேவையில்லை, பட் கண்டிப்பா படிச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ பிரைமரி டெபிசிட்னா என்னன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரீவியஸ் பாரோவிங்ஸ். பாரோவிங்ஸை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்றோம், அந்த பாரோவிங்ஸை தவிர்த்து, அதாவது அசலை மைனஸ் பண்ணிட்டோம், அந்த அசல்ல இருக்கக்கூடிய வட்டியையும் மைனஸ் பண்ணணும். இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ சூப்பரா புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ பிசிக்கல் டெபிசிட்ல வந்து அசலை மைனஸ் பண்றோம், கடன் வாங்கின அசல் 500 கோடியை வாங்கணும் அப்படின்னா 500 கோடியை மைனஸ் பண்றோம். பட் அந்த 500 கோடிக்கு நான் வந்து டாக்ஸ் கட்டணும் பாத்தீங்களா, அதையும் மைனஸ் பண்ணணும். அசல் அப்படின்னா த ஆக்சுவல் அமௌண்ட், சாரி அசல் இஸ் நத்திங் பட் என்னப்பா அது, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல வருமே, சம்மா, பிரின்சிபல் அமௌண்ட். ஸோ பாரோவிங்ல இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிசிக்கல் டெபிசிட். பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டையும் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸையும் நீங்க மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பிரைமரி டெபிசிட். ஸோ இப்போ புரியுதா? இப்போ உங்களுக்கு இது சூப்பர் கிளியரா புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ ரெவன்யூ டெபிசிட்னா என்ன, பிசிக்கல் டெபிசிட்னா என்ன, பிரைமரி டெபிசிட்னா என்ன. ஸோ ரெவன்யூ டெபிசிட்னா என்னது, வரக்கூடிய காசு ரெவன்யூ வருது, அந்த ரெவன்யூக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மைனஸ் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ வரும் பாத்தீங்களா, அது ரெவன்யூ டெபிசிட். பிசிக்கல் டெபிசிட்னா என்னது, டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் டோட்டல் ரெசிப்ட்ஸ். அந்த டோட்டல் ரெசிப்ட்ஸ்ல நம்ம பாரோவிங்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும், அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வரும், அதுதான் பிசிக்கல் டெபிசிட். பிரைமரி டெபிசிட்னா என்னன்னா, இந்த பிசிக்கல் டெபிசிட்லயே நம்ம சில இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணணும். என்ன மைனஸ் பண்ணணும், ஆல்ரெடி பாரோவிங்க நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் பாத்தீங்களா,
அந்த பாரோவிங்ஸ்க்கு நான் சில இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் கொடுப்பேன். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டையும் இது பண்ணா பிரைமரி டெபிசிட் வரும். ஸோ இந்த பிரைமரி டெபிசிட் தான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் அந்த ரொம்ப ப்ரிசைஸான ஒரு டெபிசிட். ஸோ பிரைமரி டெபிசிட் ஷோஸ் த பாரோவிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஃபார் மீட்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த பிரைமரி டெபிசிட் கிட்ட வந்து பிரைமரி டெபிசிட்ல ஒரு வேல்யூ வரும் பார்த்தீங்களா, இந்த வேல்யூவை தான் வந்து கவர்மெண்ட் பாரோவிங்கா வாங்கும். ஏன்னா ஏன் பாரோவிங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு திரும்பி பாரோவிங்க வாங்குறோம் அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு வந்திருக்கும் நேரம். ஆனா அந்த பாரோவிங்க நீங்க வச்சிருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து பண்ணிக்கலாம்ல. ஏன் அப்படின்னா நான் போன வருஷம் வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்பேன். ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்குற காசை நான் திரும்பி அடைச்சாகணும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அப்போ நான் அதையும் நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கணும் அதில். அப்போதான் நான் அதை என்னோட பட்ஜெட் இந்த வருஷம் பட்ஜெட்ல இது பண்ணிருக்க முடியும். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா புரியணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜனவரி மந்த்ல வந்து எனக்கு 10,000 சம்பளம், 12,000 எனக்கு வந்து செலவு இருக்குது. 2,000 வந்து 1,000 ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டேன், 1,000 என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டேன். ஸோ இந்த மாசம் பிப்ரவரி மந்த்ல வந்து அதே 10,000 சம்பளம் எனக்கு வந்து இந்த வருஷம் எனக்கு தேவை வந்து 11,000 செலவு இருக்குது, 1,000 தேவை இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், போன வருஷம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து வாங்கின 10,000 இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுவும் இந்த வருஷம் என் கையில தான் நான் கட்டி தான் ஆகணும். ஸோ அந்த 10,000 நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன். சாரி, அந்த 1,000 rupees ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து வாங்கின 1,000 rupees வந்து பிப்ரவரி மந்த்ல என்னோட டெபிசிட்டை கால்குலேட் பண்றதுக்கு அந்த 1,000 rupees மைனஸ் பண்ணிட்டேன். பிப்ரவரி மந்த்ல இருக்கக்கூடிய என்னோட கடன் 1,000, இதுவும் என்னோட போன வருஷத்தோட இதையும் நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்கிட்ட வந்து எவ்வளவு இருக்கும், 2,000 டெபிசிட் இருக்கும். அந்த 2,000 வந்து நான் இப்போ வேற இடத்துல வாங்கி ஆகணும். ஸோ இப்படிதான் வந்து இந்த அதான் நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைமரி டெபிசிட் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலான ஒரு கால்குலேஷனா இருக்கும். இது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ நமக்கு என்னது, ரெவன்யூ டெபிசிட், பிஸ்கல் டெபிசிட், இது ரெண்டும் புரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே. பிரைமரி டெபிசிட் இஸ் நத்திங் பட் பாரோவிங்ஸ்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்டையும் நம்ம கழிக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் பிரைமரி டெபிசிட். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? டெபிசிட்ல ரெவன்யூ டெபிசிட், பிஸ்கல் டெபிசிட், பிரைமரி டெபிசிட், இது புரிஞ்சிச்சா? இங்க சும்மா கிளியர்னு போடாதீங்க, புரியலன்னா கேளுங்க. ஓகே ஓகே, shall we move on? எஸ், ஓகே. இப்போதான் பாரோவிங்ஸ்க்கு பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் தானே ப்ரோ அங்க ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமா, ஆல்ரெடி வாங்கின கடனுக்கு நீங்க பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட், கடனோ எங்க இருந்து வாங்கியிருந்தாலும் பரவாயில்ல. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால வாங்கியிருக்கலாம், வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கலாம், IMF கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கலாம். ஸோ இந்த பாரோவிங்ஸை மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பிஸ்கல் டெபிசிட் கிடைக்கும். இந்த பாரோவிங்ஸ்க்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றீங்க பார்த்தீங்களா, அதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைமரி டெபிசிட் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் பட்ஜெட். ஸோ நம்ம முன்ன பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, பட்ஜெட் ரெசிப்ட், எங்கெங்கிறதுலாம் காசு வருது, எங்க இதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணும். ஸோ மக்களே இந்த டேபர் காலம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் புரியும். நான் முன்ன சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதான்னு பாருங்க. பட்ஜெட் ரெசிப்ட், ஸோ என்னென்ன, ரெவன்யூ ரெசிப்ட். இந்த ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல என்னென்ன வருது, டாக்ஸ் ரெசிப்ட், நான் டாக்ஸ் ரெசிப்ட். கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் காசு வருது, ரெக்கவரி ஆஃப் லோன். ஸோ ரெக்கவரி ஆஃப் லோன் இஸ் த ரிடக்ஷன் இன் த அசெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், borrowing and other liabilities. ஸோ இதில் borrow பண்ணும்போது நீங்கள் காசு வாங்குறீங்க, you are liable to pay back to the government. ஸோ இதில் வந்து grant அப்படின்றது வந்து it comes in revenue receipt. ஸோ revenue receiptல தான் இந்த grant வரும். ஸோ இந்த grant வந்து capital receiptல வராது, it straightly goes into revenue receipt. ஸோ grantக்கு வந்து நீங்கள் திரும்பி you are not liable to pay back the grant. once உங்களுக்கு grant கொடுத்துட்டாங்கன்னா it's your own money. ஸோ இந்த கிராண்ட் மட்டும் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ல வரும். ஸோ கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல வந்து பாரோவிங் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ். ஸோ டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ல வரும். எஸ். ஸோ மக்களே இது வந்து புரியுதா? அந்த டேபர் காலம் உங்களுக்கு புரியுதா? எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றோம், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல என்னென்ன, ஸோ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல என்னென்ன வரும், பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இதெல்லாம் அந்த டயக்ராம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கா?
ஆமா டயக்ராம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன, நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு மணி பே பண்ணும், இது மெயின்டெனன்ஸ் செலவு இருக்குது. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல ஒரு கவர்மெண்ட் பில்டிங் கட்டணும், ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டணும், ஒரு ஸ்கூல் கட்டணும், இதெல்லாம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வரும். ஸோ இப்போ புரியுதா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா பட்ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ்? கிளியரா மக்களே? கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட். கிளியரா ஒரு எங்கிருந்து கவர்மெண்ட் காசு வருது, கவர்மெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் செலவு பண்றாங்க, இது ஓகேவா? கிளியரா? I want others also to reply, please. If you are clear with this, I can move on to the other topics. So I think now it's going good. We are almost going to complete the toughest part in a budget. Okay. இப்போ என்னன்னா கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன் ரிலேட்டட் டு பட்ஜெட். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எப்படின்னா, ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி த டேர்ம் பட்ஜெட் இஸ் நாட் மென்ஷன்ட் இன் த கான்ஸ்டிடியூஷன். த கான்ஸ்டிடியூஷன் ரெஃபர்ஸ் இட் ஆஸ் ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், ஆர்டிகல் 112. ஸோ டோன்ட் ஆல்வேஸ் ஸ்டடி த மசாலா ஸ்டெப்ஸ் லைக் எப்படி சொல்றது, பிரீஃப் கேஸோட கலர் என்ன, வாட் இஸ் த டேப் தட் இஸ் யூஸ்ட் பை நிர்மலா சீதாராமன், ஆர் what was the color of the saree that Nirmala Sitharaman wore during her speech. இதெல்லாம் படிக்க தேவையில்ல. ஈவன் இந்த ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்டிகல் எந்த ஆர்டிகல் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம படிக்க தேவையில்ல. கவர்மெண்ட் பேங்க் எக்ஸாம்ல இதெல்லாம் கேட்கவும் போறது கிடையாது. ஸோ ஒன்லி ஃபார் த நாலேஜ் ஆஃப் த பட்ஜெட் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஸோ ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது. ஸோ இந்த ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து, அதாவது இந்த பட்ஜெட்டை வந்து 3 விதமா பிரிக்கிறாங்க. ஈவன் இஃப் யூ லுக் இன் டு த வெப்சைட் indiabudget.com, அதுல வந்து இதுதான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் பிரிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா? எந்தெந்த அமௌண்ட் கவர்மெண்ட் கையில வருதோ, ரெவன்யூ ரெசிப்ட், கேபிட்டல் ரெசிப்ட், இந்த ரெசிப்ட், கிராண்ட், இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் கையில வரும். பார்த்தீங்களா? இதுதான் வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட் இஸ் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா? ரெவன்யூ ரெசிப்ட், capital receipt, or any other source of revenue that comes into the hand of the central government or the government of India is called as consolidated fund of India. So all money earned by the government, இதுதான் வந்து consolidated fund of India ன்னு சொல்லுவாங்க. The contingency fund of India என்னன்னா, contingency is nothing but emergency. ஸோ எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு ஃபண்ட் இருக்கணும் பார்த்தீங்களா? ஸோ கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட்ல இருந்து ஒரு பார்ட்டை எடுத்து கான்டிஜென்சி ஃபண்ட்ல வச்சிருவாங்க. இது எதுக்குன்னா, எமர்ஜென்சி டைம்ல வந்து அதை யூஸ் பண்றதுக்காக வச்சிருவாங்க. ஸோ இந்த கான்டிஜென்சி ஃபண்ட் இருக்குல்ல, இது ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட் தான் இருக்கும். பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இந்த பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா என்னன்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பப்ளிக் கிட்ட இருந்து எங்கெங்கெல்லாம் பணம் வருது, லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா, இந்த ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ், அப்புறம் வேற என்னப்பா, பாண்ட் இஷ்யூ பண்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் அகைன் லயபிள் டு பே பேக். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வரும். ஸோ இந்த 3ம் கலந்துதான் வந்து ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்ப இந்த 3லயும் என்னென்ன டாபிக் வந்துருக்குது? கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட்ல வந்து ரெவன்யூ ரெசிப்ட் வந்திருக்குது, கேபிட்டல் ரெசிப்ட் வந்திருக்குது. ஸோ கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட், ஒரு பார்ட்டை வந்து இதுல வச்சிருப்பாங்க. பப்ளிக் அக்கௌண்ட் வந்து இட்ஸ் அ கேபிட்டல் ரெசிப்ட். ஏன்னா கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னு ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்கீம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய காசு கவர்மெண்ட் இஸ் அகைன் லயபிள் டு பே பேக் டு த பப்ளிக். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த 3 புரிஞ்சிச்சா? எஸ். ஸோ இது 3 புரிஞ்சிச்சான். ஸோ இப்போ டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஆல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட். திஸ் ஃபண்ட் இஸ் ஃபில்டு பை டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ், லோன் பை த இந்தியன் கவர்மெண்ட், ரிட்டர்னிங் ஆஃப் லோன்ஸ் டு த கவர்மெண்ட்,
the government meets all its expenditure from its fund. எஸ், இது இந்த அதாவது என்னன்னா ரெவன்யூ ரெசிப்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்டை தாண்டி கவர்மெண்ட் வந்து சில இதை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுவாங்க. அதுவும் வந்து இந்த ஃபண்ட்ல இருந்தானே எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ ஃபண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ பூல் வேர் எல்லா மணியும் ஒரு இடத்துல வந்து குவிஞ்சிருது. அதுல இருக்கக்கூடிய பணம், ஒரு குறிப்பிட்ட பணத்தை எடுத்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் பண்ணுவேன். ஸோ இதையும் கால்குலேட் பண்றது தான் வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ உங்களோட மார்க் ஷீட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சாலிடேட்டட் மார்க் ஷீட்டுன்னு கடைசியா தருவாங்க. அந்த கன்சாலிடேட் மார்க் ஷீட்ல என்னென்ன இருக்கும், பாஸ் ஆனதும் இருக்கும், ஃபெயில் ஆனதும் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா தான் ஒரு மார்க் வரும். அதுதான் கன்சாலிடேட்டட் மார்க். லைக்வைஸ் கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுல வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்த காசு போன காசு எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணி இருக்கிறது தான் வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட். ஸோ அதுதான் முன்னாடி சொன்ன இந்த மூணுத்துலயுமே வந்து இந்த ஆனுவல் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது அடங்கியிருக்கு. ஸோ கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்டு, கண்டின்ஜென்சி ஃபண்டு, பப்ளிக் அக்கௌண்ட், இதுல வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா ரெவன்யூ ரெசிப்ட், கேபிட்டல் ரெசிப்ட், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இது எல்லாமே இந்த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்குது. ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஸோ கன்சாலிடேட்டட் அப்படின்னு என்னது, வந்த காசு போன காசு இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்றது வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இது ஆர்டிகிள் 266(1) இருக்குது. ஸோ இதை வந்து யாரு ஆடிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காம்ப்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இருக்கார்ல, அவரு தான் வந்து இந்த இதை வந்து ஆடிட் பண்ணுவாரு. ஸோ அப்ப ஒரு காம்ப்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க. ஸோ he has the authority, he has that power to audit the total revenue and expenditure which is called as the consolidated fund of India. அப்ப அவருக்கு எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்குன்னு பாருங்க. ஒரு கண்ட்ரியோட மொத்த கணக்கு வழக்குமே அவர் பார்த்திருக்காரு. ஸோ இப்போ வந்து ரெவன்யூலாம் வந்துருச்சு, இட்ஸ் அ கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட். அதுல இருந்து கவர்மெண்ட் வந்து செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் நீட்ஸ் டு கெட் த அப்ரூவல் ஃப்ரம் த பார்லிமெண்ட் டு யூஸ் தட் மணி. சரி, இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் நீட்ஸ் டு கிவ் சேலரி டு த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ மாசம் கவர்மெண்ட் போய் பார்லிமெண்ட் கிட்ட வந்து சார் எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க, நாங்க மக்களுக்கு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு சம்பளம் தரணும் அப்படின்னு மாசம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்களா? இல்ல. ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இட் சப்மிட்ஸ் த பேப்பர்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஜஸ்டிஃபை த ரீசன் வை இட் ஹேஸ் ஸ்பென்ட் தட் மணி ஃப்ரம் த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட். அதை வந்து காம்ப்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் கிட்ட போய் கவர்மெண்ட் சொல்லணும். ஸோ ஒரு கம்பெனில ஆடிட் பண்ண வரும்போது செலவு பண்ணவன் அந்த இடத்துல இருக்கணும், வந்து ஆடிட் பண்ணுவாங்க. ஏன் இதுக்கு செலவு பண்ண, ஏன் இதுக்கு நீ இவ்வளவு அமௌண்ட் செலவு பண்ண அப்படின்ட்டு அந்த ஆடிட்டர் கேட்கும் போது the person who used that money has to justify the reason for that usage. அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு டைமும் கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணும் போது கவர்மெண்ட் has to submit papers to the parliament and it has to justify the reason. ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட். ஓகேவா? இப்ப கண்டிஜென்சி ஃபண்ட்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஆர் அன்ஃபார்சீன் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபண்ட். ஸோ பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் நேஷனல் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ், இந்த ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ல இருந்து வரக்கூடிய மணி. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டா கவர்மெண்ட் கையில போகக்கூடிய காசு. ஸோ இந்த காசை செலவு பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பர்மிஷன் கேட்க தேவையில்ல. ஏன் அப்படின்னா நாம வந்து ஸ்கீம்ஸ்ல போட்டு வைக்கிற காசு கவர்மெண்ட் கையில தான் போகுது. However, government is liable to pay back us, but it does not want the permission from the parliament. கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து மக்கள் கிட்ட இருந்தா பர்மிஷன் தேவை. பட் மக்கள் கிட்ட போய் கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் கேட்குமா? கேட்காது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் ஆஃப் த பீப்புள், பை த பீப்புள், ஃபார் த பீப்புள். ஒன்ஸ் மக்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கையில காசை கொடுக்கும் போது கவர்மெண்ட் இஸ் லயபிள் டு பே. இதுதான் சென்டிமெண்ட். ஸோ நான் வந்து கவர்மெண்ட்டை நம்பி காசை போடுறேன், கவர்மெண்ட் எனக்கு திரும்பி தரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு கவர்மெண்ட் என்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கவும் தேவையில்ல, நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கவும் தேவையில்லை. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் கவர்மெண்ட் என்னை ஏமாத்தாது, கவர்மெண்ட் திரும்பவும் என் கையில காசை கொடுக்க தான் போகுது. ஸோ இதுதான் வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பாயிண்ட். ஸோ கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால வந்து கவர்மெண்ட் நீட்ஸ் த பர்மிஷன் ஃப்ரம் த பார்லிமெண்ட் டு யூஸ் தட் மணி. Whereas in public account of India, it does not need the permission from the parliament to use that money. So who is responsible for preparing the budget?
the budget division of the Department of Economic Affairs in the Finance Ministry is the nodal. அதாவது என்னன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்க தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் த பட்ஜெட். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? இது வரைக்கும் நான் சொன்ன கதை எல்லாமே புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்கப்பா. எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சோம்? ரெவன்யூ ரெசிப்ட், கேபிட்டல் ரெசிப்ட், எங்கெங்க தான் பணம் வருது, எங்க எதுக்கெல்லாம் பணம் செலவாகுது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஆனுவல் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி பிரிக்கிறாங்க? கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்டா பிரிக்கிறாங்க, கண்டிஜென்சி ஃபண்டு, பப்ளிக் அக்கௌண்ட், இதெல்லாம் பிரிக்கிறாங்க. அப்புறம் எது பார்த்தோம்? ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்னா என்ன, ரெவன்யூ டெபிசிட்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் என்ன டெபிசிட், பிரைமரி டெபிசிட்னா என்ன. ஸோ இப்போ இதெல்லாமே புரிஞ்சிச்சா மக்களே? எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே மெயின் பார்ட். இப்ப இது மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய டேபர் காலம் எல்லாம் உங்களுக்கு சூப்பரா புரியும். நான் அடுத்து சொல்றேன், நீங்க இதை என்ஜாய் பண்ண போறீங்க. ஓகே, now we'll move on to the budget estimates of 2023 to 24 as compared or revised from the last year. So இதுதான். ஸோ இந்த டேபர் காலம் எல்லாத்துக்கும் தெரியுதா? கிளியரா? இந்த டேபர் காலம் எல்லாத்துக்கும் புரியுது? கிளியரா தெரியுதா? Is it clearly visible to you on your screen or your phone, laptop எதுனாலும் கிளியரா தெரியுதா? இப்போதான் வந்தீங்களா? ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி முன்னே சொன்னேன், ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னேன், பட் நீங்க வரல. எஸ், கிளியர். ஓகே ஓகே. வாட் இஸ் திஸ் பட்ஜெட் அட் அ கிளான்ஸ்? இதை நீங்க வந்து indiabudget.comல போனீங்கனாலும் கிடைக்கும். பட் யூ வாண்ட் டு கெட் த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச். இந்த பர்சன்டேஜ் காலம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது கிடைக்காது. ஸோ இது வந்து பிஆர்எஸ் அதுல அந்த வெப்சைட்ல தான் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஆக்சுவல்ஸ்னா என்ன, பட்ஜெட்டட்னா என்ன, ரிவைஸ்னா என்ன? ஸோ இதை வந்து பார்ப்போம். ஆக்சுவல்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா வாட் ஹாஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ட் இன் தட் இயர். ஃபினான்ஷியல் இயர் 2022ல ஆக்சுவலா என்ன நடந்துச்சு, அந்த இயருக்கு ஆக்சுவலா அவங்க பட்ஜெட் பண்ண அமௌண்ட் என்ன, அதுதான் இது. ரிவைஸ்னா என்னன்னா நாங்க இவ்வளவு பட்ஜெட் பண்ணணும்ப்பா, ஆனா ஆக்சுவலா இதுதான்ப்பா நடந்துச்சு. ஸோ நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா பிப்ரவரி மந்த்லயே வந்து பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்றாங்க. அப்ப ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர் முடியறதுக்கு இன்னும் எத்தனை மாசம் இருக்குது? மார்ச், ஏப்ரல், சாரி, அப்பனா இன்னும் ஒரு மாசம் இருக்கா? ஆமா, அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் முடியறதுக்கு இன்னும் ஒரு மாசம் இருக்குது. அப்ப அவங்க ஜனவரியிலேயே அந்த பட்ஜெட் வந்து ரெடி பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? புரியுதா? அப்ப 10 மாசத்திலே வந்து ரிவைஸ்ட் அமௌண்ட்டை கவர்மெண்டால கால்குலேட் பண்ண முடியும். நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? ஃபினான்ஷியல் இயர் 20, அதாவது போன வருஷம் பட்ஜெட்டை கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது இங்கே சொல்றாங்க ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இது எடுத்துக்கோங்க, இந்த காலம் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? இதுல பாருங்க, பட்ஜெட் பண்ண அமௌண்ட் அதாவது பிஸ்கல் இயர் 2023க்கு பட்ஜெட் பண்ண அமௌண்ட் இது 31.94 lakh crore. பட் ஆக்சுவலா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா 32.32 lakh crore செலவாயிருக்குது. 31.9 lakh crore வந்து பட்ஜெட் பண்ணாங்க. பட் அதை தாண்டி சம்திங் 0.2 சம்திங் செலவாயிருக்குது. இந்த அமௌண்ட்டை நீங்க மைனஸ் பண்ணீங்களே புரியும். இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் வருது பாத்தீங்களா மக்களே? புரியுதா உங்களுக்கு? 31.94 லட்சம் கோடி பட்ஜெட் பண்ணாங்க. பட் அதை தாண்டி அதிகமா செலவாயிருக்குது. ஆக்சுவலா அந்த வருஷம் அவ்வளவு நடந்திருக்குது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரிவைஸ் பண்றாங்க. எந்த மாசம் ரிவைஸ் பண்ணிருப்பாங்க? ஜனவரி மந்த் ரிவைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ பட்ஜெட் ரிவைஸ் பண்ணிருக்காங்க. 34.58 கோடிக்கு ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஏன் அதை ரிவைஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, நான் பட்ஜெட் பண்ணது இவ்வளவுதாங்க, ஆனா இவ்வளவு செலவாயிட்டு இருக்குது அப்படின்றத வந்து கணக்கு எடுத்துட்டேன். ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், என் பட்ஜெட்டை தாண்டி நான் சில அமௌண்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை உங்களுக்கு சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாதிரி சொல்றேன்.
ஸோ February 1 வந்து எனக்கு சம்பளம் கிடைக்குது, 20,000 என் சேலரி. ஸோ ஐ ஹாவ் த டிட்டர்மினேஷன் டு ஸ்பெண்ட் ஒன்லி 5,000 ஆர் டு ஸ்பெண்ட் ஒன்லி 8,000 ஃபார் மை நீட்ஸ் இன் தட் மந்த். February மந்த்ல என்னோட தேவைகளை சந்திச்சுக்கிறதுக்காக 8,000 மட்டும் தான் நான் செலவு பண்ணணும் அப்படின்றத நான் பட்ஜெட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். பட் டில் த டேட் ஆஃப் 25, ஸோ ஒரு 20 நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன், 20 நாள் வரைக்கும் நான் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டடா 8,000க்குள்ள தானே நான் செலவு பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு முடிவை எடுத்துட்டேன். பட் 21ஆம் தேதி 22ஆம் தேதி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, என்னோட பட்ஜெட்டை தாண்டி சில செலவுகள் எனக்கு நேரிடும் போது நான் 22ஆம் தேதி என்ன பண்ணிடுறேன், ஓகே 8,000 அப்படின்றது நமக்கு பத்தலடா, பத்தாத மாதிரிதான் தெரியுது, சரி ஒரு 2,000 சேர்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த மாசத்துக்கான பட்ஜெட்டை நான் 10,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட்ஜெட் பண்ண ஆக்சுவலா நடந்தது இவ்வளோ, நான் அதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா மக்களே? கிளியரா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு 20,000 சம்பளம் வந்துச்சு, 8,000 தான் நான் செலவு பண்ணணும்னு நினைச்சேன். பட் 20ஆம் தேதிக்கு மேல அதை தாண்டி செலவுகள் வருது. அப்ப நான் என்னோட பட்ஜெட்டை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிடுறேன். எவ்வளவுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிடுறேன்? 2,000 எக்ஸ்ட்ரா போட்டு இந்த மாசத்துக்கு என்னோட பட்ஜெட்டை வந்து 10,000 அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், மார்ச் மாசம், இந்த மாசமே நமக்கு 10,000 பட்ஜெட் வந்துருச்சுடா, அப்ப நம்ம கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும். ஸோ அடுத்த மாசம் நமக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கும் அப்பனா அப்படின்னு நான் என்ன பண்றேன், மார்ச் மாசத்துக்கு இந்த மாசம் 28ஆம் தேதியே நான் வந்து பட்ஜெட்டை கால்குலேட் பண்றேன். என்ன கால்குலேட் பண்றேன், போன மாசமே நமக்கு 10,000 பட்ஜெட் வந்துச்சு, அப்ப நம்ம இந்த வருஷம் நம்ம ஒண்ணு பண்ணுவோம், நம்ம பட்ஜெட்டை வந்து 12,000 வச்சுப்போம் இந்த மாசத்துக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இது போன வருஷத்தோட பட்ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய ரிவைஸ்டு வேல்யூ. இந்த வருஷம் என்ன பண்றேன், போன வருஷமே நமக்கு இவ்வளவு செலவு இருந்துச்சுப்பா, அப்ப நான் இந்த வருஷத்துக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதோட பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் தான் இது. நான் போன மாசம் 8,000 வச்சிருந்தத ரிவைஸ் பண்ண 10,000 கொண்டு வந்தேன். நான் இந்த மாசம் 28ஆம் தேதியே கொஞ்சம் உஷாரிட்டேன், இந்த மாசமே நமக்கு வந்து 10,000 பட்ஜெட் வந்துச்சுடா, ஸோ அடுத்த மாசம் கொஞ்சம் நம்ம உஷாரா இருக்கணும், நம்ம பட்ஜெட்டை 12,000 உயர்த்திடணும் அப்படின்னா. ஸோ 2,000 எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நான் பட்ஜெட்டை வச்சிருக்கேன். அப்ப பட்ஜெட் இன்க்ரீஸ் ஆனது எவ்வளோ? ஸோ 2,000 upon 12,000 எவ்வளோ வரும், 1/6. ஸோ 16.66% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எனக்கு பட்ஜெட். அதாவது என்னோட ஓன் பட்ஜெட். இதை வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு பார்க்கும்போது என்னது, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், செலவு. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், கவர்மெண்ட் எப்பயுமே எக்ஸ்பெண்டிச்சரை தான் ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும், அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ரெசிப்டை கால்குலேட் பண்ணும்னு சொன்னேன். ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது, ஆக்சுவலா இவ்வளவு நடந்தது. ஃபினான்ஷியல் இயர் 2023க்கு 34.5 lakh crore அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணாங்க, அது ரிவைஸ்டு பண்ணாங்க. ஸோ அதை தாண்டி செலவு இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி வருது. அதனால இந்த வருஷத்துக்கு நான் கொஞ்சம் உஷாராயிட்டேன். ஸோ 35.02 lakh crore வந்து நான் ரைஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதோட பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் என்னது, 1.2% அதிகமாயிருக்கு. ஸோ போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹேஸ் கான் 1.2% ஹையர். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்யூஸ்ல வரலாம். ஸோ ஆர்பிஐ கிரேட் பி மாதிரியான எக்ஸாமு, ரெகுலேட்டரி பாடி எக்ஸாம்லாம் எழுத போனீங்கன்னா இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்டர்வியூலாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எவ்வளோ பண்ணாங்க, எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. மக்களே ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஓகே மக்களே, புரியுதா? இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கூடிய இது எல்லாமே நீங்க படிக்கணும்னு கிடையாது. இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா, எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்னது, கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ்னா என்னது, அது இருக்கக்கூடிய கால்குலேஷன்ஸ் தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க.
இது இந்த பார்ட் தான் நம்ம கண்ட்ரிக்கு தேவையான முக்கியமான பார்ட். அப்ப இந்த வருஷத்தோட டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ? 45.3 lakh crore. ஸோ போன வருஷம் வந்து ஆக்சுவலா எவ்வளவு செலவாயிருக்கும்? 41. பட் இந்த வருஷம் ஒருவேளை அதிகமா இருக்குமோ நம்மளோட செலவு அப்படின்றத நான் கணிச்சு நான் என்ன பண்றேன், 45ன்னு மாத்திடுறேன். 45.03 lakh crore. அப்ப பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் என்னது? 7.5% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நம்மளோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, we are in a growing phase. நம்ம கண்ட்ரி வந்து நல்லா எக்கனாமில வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றது புரியுது. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு டீ கடையிலையோ இல்ல ஒரு யூடியூப் வீடியோலயோ கவர்மெண்ட்டை வந்து தப்பா சொல்றாங்க அப்படின்னா, யூ மஸ்ட் நோ திஸ் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். Government is in a growing phase. Government is not destroying the people of its country. Of course it does. ஏன்னா everything comes under the survival of the fittest. But actually government is working to improve the economy of the country. So 7.5% இந்த தடவை வந்து நமக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். எங்க இருந்து காசு வரும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுமா இல்லையா? ஸோ நம்ம டோட்டல் ரெசிப்டை கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ்க்ளூடிங் பாரோயிங்ஸ் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, பிசிக்கல் டெபிசிட்டை கால்குலேட் பண்றதுக்கு பாரோவிங்ஸை நாம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, ரெவன்யூ ரெசிப்ட் எவ்வளவு வந்திருக்குது? போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது 12.1% அதிகமா இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் a குட் சைன். ஸோ எங்க நமக்கு காசு அதிகமா வந்திருக்குது, 12.1% இன்க்ரீஸ் அதிகமா வந்திருக்குது. ஸோ கேபிட்டல் ரெசிப்ட், ஸோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டினது, ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங் கட்டினது, ஸ்கூல் கட்டினது, இதுல இருந்து காசு வந்துச்சா? எஸ் வந்துச்சுப்பா. எவ்வளவு வந்திருக்குது? 0.6% அதிகமா வந்திருக்குப்பா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெக்கவரி ஆஃப் லோன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ கொரோனா அது இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சில லோனை ரெக்கவர் பண்ண முடியல. ஏன் அப்படின்னா சில லோனெல்லாம் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் தான். ஸோ கவர்மெண்டால லோனை அது கொடுத்த லோனை ரெக்கவர் பண்ண முடியல. ஸோ -2.1% வந்து தட்டுப்பாடா இருந்திருக்குது ரெக்கவரி ஆஃப் லோன்ஸ்ல. ஸோ அதர் ரெசிப்ட்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ நீங்க போன வருஷம் பட்ஜெட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும். போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷத்துல வந்து பட்ஜெட்டை வந்து அதிகமா வச்சிருப்பாங்க, லைக் 75,000 crore சம்திங் வச்சிருப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு கவர்மெண்டால அந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அட்டைன் பண்ண முடியல. ஸோ பட்ஜெட் பண்ணது வந்து 65. ஸோ அவங்களால வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்ணது பாருங்க 14.683,000 crore தான். உங்களால அது புரிஞ்சிக்க முடியுதா? 65,000 கோடிக்கு வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. பட் அவங்களால பண்ணதே வந்து இவ்வளவுதான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்றாங்கன்னா ரிவைஸ் கம்மி பண்ணிட்டாங்க. ஒருவேளை இந்த 2 மாசத்துல நாம வந்து மற்றதெல்லாம் டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்ணா என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கவர்மெண்டால அதிகமா பிரைவேடைஸ் பண்ண முடியாத காரணத்தினால இந்த வருஷம் என்ன பண்றாங்க, சார் போன வருஷமே என்னால அதிகமா டிஸ்இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியலப்பா, ஸோ இந்த வருஷம் என்னால அதிகமா பண்ண முடியுமான்னு தெரியல, ஸோ அதனால போன வருஷத்துல இருந்து சும்மா கொஞ்சம் மட்டும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு 61,000 crore வந்து இன்க்ரீஸ் இந்த வருஷம் பட்ஜெட் பண்ணிருக்காங்க. மக்களே இது வரைக்கும் புரியுதா? இப்ப இந்த கையில வரக்கூடிய காசு எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 27.16 lakh crore உங்க கையில கிடைக்கும். ஸோ போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் எவ்வளோ? 11.7% அதிகமா இருக்குது. ஓகேவா? இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு மக்களே? இது புரியுதா மக்களே? எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம், 7.5% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த வருஷம். இட்ஸ் அ குட் இன்க்ரீஸ் இன் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஆல்சோ இட்ஸ் அ குட் இன்க்ரீஸ் இன் த ரெவன்யூ சோர்ஸ் ஃபார் த கவர்மெண்ட். இப்ப வரலாம், சரி நல்ல சைனுன்னு சொல்றீங்க, அப்புறம் ஏன் வந்து டெபிசிட் வருது? ஸோ வி ஹாவ் டு கால்குலேட். இப்ப இந்த 45 இந்த ஃபிகர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த 45 இதுல இருந்து 27 தான் நம்ம கையில இருக்குது. 45 தேவை, ஆனா 27 தான் நம்ம கையில இருக்குது. ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் பாத்தீங்களா, அந்த வேல்யூ தான் வந்து
இந்த பிஸ்கல் டெபிசிட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நமக்கு என்ன எவ்வளோ டெபிசிட்டா இருக்குது, 17.86 lakh crore டெபிசிட்டா இருக்குது. அது வந்து என்ன, அது எத்தனை அது வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ சொன்னீங்கன்னா 5.9% ஆஃப் தி ஜிடிபி. ஸோ இப்போ ஜிடிபியில 5.9% வந்து உனக்கு டெபிசிட்டா இருக்குது. இப்போ கவர்மெண்ட் வில் ஹாவ் த ஐடியா டு பாரோ தி 17.86 lakh crore ஃப்ரம் வேர்ல்டு பேங்க் ஆர் ஐஎம்எஃப். ஸோ இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி செலவு பண்ணுவாங்க. 45 வந்து ஃபியூச்சர்ல வரும் அப்படின்னா இந்த வருஷத்துக்கான, அதாவது வரக்கூடிய பட்ஜெட்டுக்கு. எஸ், நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான், கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இவ்வளோ நமக்கு தேவை இருக்குது, ஆனா நம்ம கையில 27.16 lakh crore தான்ப்பா இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது 17.86 lakh crore டெபிசிட்டா இருக்குது. ஸோ இதுதான் பிஸ்கல் டெபிசிட்னு சொல்றோம். ஸோ ரெவன்யூ டெபிசிட் அப்படின்னா என்னன்னா, இங்க பாருங்க, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்குலாம் இந்த அமௌண்ட் இருக்கு பாருங்க, இந்த 35,02,136 இதையும் ரெவன்யூ ரெசிப்ட் 26 இதையும் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னு பாருங்க எவ்வளோ வேல்யூ, லைக் ஒரு 4, 5, 8 to 9 டிஃபரன்ஸ் இருக்கா. ஸோ அதை தான் இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க, 8.69 lakh crore இவ்வளோ டெபிசிட் இருக்கு. இதுதான் வந்து ரெவன்யூ டெபிசிட்னு சொல்றோம். இது வந்து 2.9% ஆஃப் த ஜிடிபி. பிரைமரி டெபிசிட்னா என்னது, பிரைமரி டெபிசிட்னா என்னது, பாரோவிங்ஸ்ல இருந்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதையும் நான் வந்து மைனஸ் பண்ணும், அப்ப எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான் இது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா இந்த டேபிள் காலம், இதுதான் பட்ஜெட். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா எவ்வளோ தேவை எனக்கு இருக்குது, தேவைக்கான செலவு இவ்வளோதான், செலவு பண்றதுக்கு இவ்வளவுதான் காசு இருக்குது, இதை தாண்டி எனக்கு தேவைப்படுற காசு இவ்வளோ இருக்குது. இதுதான் நான் வந்து பிஸ்கல் டெபிசிட் சொல்றேன். இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? லாஸ்ட் சொன்ன கால்குலேஷன் ஒன் மோர். ஓகே, அதாவது என்னன்னா ரெவன்யூ டெபிசிட் இருக்குல்ல, அதாவது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து ஃபினான்சியல் 24க்கு 45.03 lakh crore எனக்கு தேவைப்படுற மாதிரி சூழ்நிலை இருக்குது. இந்த தேவைக்கான காசை நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது என் கையில 27.16 lakh crore தான் இருக்குது. அப்ப எனக்கு தேவை அதிகமா இருக்கு, பணம் கம்மியா இருக்குது. எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு, 17.86 lakh crore கம்மியா இருக்குது. இந்த அமௌண்ட் தான் இஸ் கால்டு பிஸ்கல் டெபிசிட். ஸோ இந்த பிஸ்கல் டெபிசிட் வந்து பர்சன்டேஜ் வேல்யூல நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா 5.9% தேவையா இருக்குது. என்னோட ஜிடிபியில 5.9% வந்து தட்டுப்பாடா இருக்குது. இந்த 5.9% நான் எங்க இருந்தாச்சும் வாங்கணும். அதாவது என்னது, இந்த 17.86 lakh crore வந்து நான் இங்க இருந்தாவது வாங்கணும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், கவர்மெண்ட் இஸ் பிளானிங் டு மெயின்டைன் த பிஸ்கல் டெபிசிட் அட் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் 4.5% within the financial year 26. ஸோ அதுக்குள்ள 4.5%க்குள்ள அட்டைன் ஆகணும் அப்படின்றது தான் the aim of the government fiscal deficitல. ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெவன்யூ டெபிசிட்னா என்ன, இந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இருந்து இந்த ரெவன்யூ ரெசிப்டை நீங்க மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும், அதுதான் ரெவன்யூ டெபிசிட். ஸோ பிரைமரி டெபிசிட்னா என்ன, எக்ஸ்க்ளூடிங் பாரோவிங்ஸ். நான் ஆல்ரெடி வாங்கின பாரோவிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, இங்க இருக்கு பாருங்க. எக்ஸ்க்ளூடிங் பாரோவிங்ஸ்னா லோன்ஸ், ஓகே, அந்த வேல்யூ இதுல இல்ல. ஆல்ரெடி நான் வாங்கின கடன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கடனுக்கு நான் கட்டக்கூடிய வட்டியும் நான் கழிக்கும் போது ஒரு அமௌண்ட் வரும் பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து பிரைமரி டெபிசிட். எஸ், டெபிசிட் கால்குலேஷன் நீங்க யாரோ போட்டுக்கோங்க. ரெவன்யூ டெபிசிட், எஸ் ரெவன்யூ. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். ஸோ இந்தியா நீட் டு பாரோ 17.86 lakh crore from World Bank or IMF or Reserve Bank of India or any other source. அது வாங்கி செலவு பண்ணா மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கு இந்த 45.0 lakh crore சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அப்ப நாம 5.9% நமக்கு டெபிசிட் இருக்குது. பட் இட்ஸ் a குட் சைன். ஏன் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, போன
வருஷத்துக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் -7.8% கம்மிப்பா. இது ஒரு நல்ல சைன் தானே ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம், நாம நல்லா வளர்ந்துருக்கோம், நம்ம எக்கனாமி நல்லா க்ரோ ஆயிருக்கு. ஏன்னா நமக்கு போன வருஷம் இந்த தேவையை பார்க்கும்போது 6.4% ஆஃப் த ஜிடிபியில டெபிசிட் இருந்திருக்கு. பட் இந்த வருஷம் நம்மளோட தேவையெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு 5.9% தான் இருக்குது. ஸோ அப்ப இட்ஸ் a குட் சைன். இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு ஏன் கவர்மெண்ட்டை வந்து நம்ம தப்பு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது? அஃப்கோர்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது, நெகட்டிவ்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு. பட் டு கவர்ன் த கண்ட்ரி, இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியை கவர்ன் பண்றதுக்கும் இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியை லீட் பண்ணி கொண்டு போறதுக்கும் a normal human being or a person who always criticize the government in a social media or critics இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த கிரிட்டிக்ஸால பேச முடியுமே தவிர they can't lead a country like India. So to lead a country of India, இந்த அளவுக்கு பட்ஜெட்டை கால்குலேட் பண்றதுக்கும் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபார்முலைஸ் பண்றதுக்குமான அதிகமான திறன் கொண்ட புத்திசாலிகளால மட்டும்தான் முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொல்ல வந்தேன். லைக் we have a good sign of the growth in the economy of our country. ஸோ இப்போ பாருங்க, ஸோ the nominal GDP is estimated to grow at a rate of 10.5%. ஸோ இந்த நாமினல் ஜிடிபினா என்ன அப்படின்னா, ஒரே நிமிஷம், ஸோ அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த நாமினல் ஜிடிபி மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, சம்வேர் ஐ மிஸ்ட் த பாயிண்ட். நாமினல் ஜிடிபி. ஸோ நாமினல் ஜிடிபியில நாமினல் ஜிடிபி அப்படின்னா என்னன்னா, நம்மளோட பாரோவிங்ஸை மைனஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் நாமினல் ஜிடிபி. ஸோ அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணி போகக்கூடிய ஜிடிபி பார்த்தீங்கன்னா 10.5%. அடுத்த வருஷத்துக்கான ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் வந்து 10.5%ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அ குட் சைன். அகெயின் இட்ஸ் அ குட் சைன். ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? இப்போ இந்த பட்ஜெட் அப்படின்ற டேப்லெட் காலம் எத்தனை பேருக்கு கிளியரா புரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லுங்க. இது யாரு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கவனிச்சுட்டு வரக்கூடிய நபர்கள் இது புரிஞ்சிச்சா அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்க. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ப்ரோ நான் கேட்டுட்டே வரேன் ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ, கரெக்டா எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்ற மக்கள் சொல்லவும். ஓகே, ஓகே, next we'll move on to the next part. So இப்போ வந்து let's go to the point. இந்த பிக்சர் காட்டணும்னு நினைச்சேன்னா, let me. So I'm not going to teach all these 26 pages. So already I said you that I'll teach you only the basic part to how to approach the budget. ஸோ பட்ஜெட்டை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துட்றேன். நெக்ஸ்ட் இந்த ஜாலி ஸ்டெப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஈஸியான பார்ட். இது சும்மா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். எப்படி எங்கேருந்து வருது, எப்படி செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். அப்போ அந்த செலவு பண்ணக்கூடிய காசெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் பிரித்து தரோம் அப்படின்றத பார்க்கணும்ல. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா போதும். ஓகே, நான் ருப்பி கம்ஸ் ஃப்ரம் எங்கெங்கன்றதெல்லாம் ருப்பி காசு நமக்கு வருது. ஸோ ஃப்ரம் வேர் ஆல் வி ரிசீவ், த ரிசிப்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த சோர்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நீங்க இதுல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல வந்து இந்த மேக்சிமம் பாரோவிங் இங்க பாருங்க, இங்க என்னோட மவுஸ் இந்த கர்சர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மேக்சிமம் எங்க இருந்து நமக்கு காசு வருது, பாரோவிங்ஸ் அண்ட் அதர் லயபிலிட்டிஸ். வேர்ல்டு பேங்க்ல இருந்து வாங்கக்கூடிய காசு, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால இருந்து வாங்கக்கூடிய காசு, இந்த காசு தான் நமக்கு. காசு எங்க இருந்து வருதோ அது வரக்கூடிய இடத்துல வந்து எது அதிகமான பங்கு வச்சிருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் பாரோவிங். ஸோ செகண்ட் highest is from GST. So you can see here GST and other taxes sums to 17% of the total receipts that are received by the government. So third, income tax. So third இடத்துல income tax and corporation tax. Okay, let's talk about a scenario. If you go to a normal person and you ask him
shall we abolish income tax? இன்கம் டேக்ஸை நாம அபாலிஷ் பண்ண முடியுமா? in a country like India, can we abolish income tax? If we abolish income tax, what will be the scenario? So if you abolish income tax, you will be giving a shock to the economy. So you can't give a shock to the economy like you did it during demonetization. So demonetization government பண்ண முடிவு, it's actually correct as well as wrong. They gave a shock to the economy of a country. On all a sudden நிறைய மக்கள் பேங்க்குக்கு போய் நின்னாங்க. பணக்காரன், புவர் பீப்புள் எல்லாரும் போய் பேங்க்ல நின்னாங்க. எதுக்கு? டு கெட் த நியூ நோட்ஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த ஓல்டு நோட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ ஷாக் டு த எக்கனாமி. ஸோ இன்கம் டேக்ஸை மட்டும் நீங்க கட் பண்ணி பாருங்க, எல்லா பிளாக் மணியும் ஒயிட் மணி ஆயிடும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இட் நீட்ஸ் மச் கால்குலேஷன் டு அபாலிஷ் திஸ் இன்கம் டேக்ஸ். ஏன்னா இந்த இன்கம் டேக்ஸை நீங்க அபாலிஷ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிளாக் மணி எல்லாம் ஒயிட் மணி ஆயிடும். எல்லா பிளாக் மணி வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? எக்கனாமி ஆஃப் த கண்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல. ஸோ ஹவவர் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் சைன் ஃபார் த எக்கனாமி. இந்த 15% நீங்க கட் பண்றதுனால இந்த 15% அப்படியே திரும்பி நம்ம இந்தியன் எக்கனாமில தான் வந்து சேரப்போகுது. யூ கேன் ஈக்குவலைஸ் திஸ் 15%. பட் இது பண்றதுக்கு வந்து யூ நீட் மெனி கால்குலேஷன். ஓகேவா? இது பிளாக் மணி. இப்போ வந்து எப்படி சொல்றது, உங்களுக்கு வந்து ஃபாரின்ல இருந்து காசு வருது, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு பே சம் டாக்ஸ். எப்படி இருந்தாலும் நீங்க டாக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும். இல்ல அதாவது ப்ரோ, கணக்கே இல்லாத காசு வச்சிருக்கீங்க, எங்க இருந்துப்பா உனக்கு இந்த காசு வந்துச்சு, கணக்கு காட்டு. உங்க கையில கணக்கு இல்ல, அப்ப தம்பி நீ டாக்ஸ் கட்டணும்பா அப்படின்றாங்க. அப்ப நீங்க இன்கம் டாக்ஸ் ரைடு வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லா காசையும் சுருட்டிட்டு போயிடுவான். கணக்கே இல்லாம காசு வச்சிருக்க, எல்லா காசையும் கொடுறா அப்படின்ட்டு போயிடுவான். இந்த இன்கம் டாக்ஸை நீ கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப நான் என்கிட்ட இருக்கிற பணம் எல்லாத்தையும் நான் பாட்டுக்கு ஜாலியா யூஸ் பண்ணுவேன்ப்பா. நான் எல்லா இடத்துலயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன், பெரிய பெரிய கம்பெனி கட்டுவேன், பெரிய பெரிய மால் கட்டுவேன். அப்ப நான் அந்த பணத்தை போட்டா மக்கள் அந்த இடத்துல வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவாங்களா சர்வீசஸ? அப்ப போட்ட காசு திரும்பி கவர்மெண்ட் கையில தானே போகுது எப்படி இருந்தாலும். சோ புரியுதா மக்களே, புரியுதா ஏன் இந்த இன்கம் டாக்ஸை வந்து உடனே நாம அபாலிஷ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு? இட் நீட்ஸ் மெனி கால்குலேஷன். ஸோ இது வந்து என்னன்னா ருபி கம்ஸ் ஃப்ரம், ஸோ பாரோவிங்ஸ்ல தான் இருக்கிறது அதிகமாக வருது. ஜிஎஸ்டி செகண்டு, தேர்டு வந்து இன்கம் டேக்ஸு, ஸோ அடுத்து கார்பரேஷன் டேக்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த நான் டேக்ஸ் ரெசிப்ட்ஸு, ஸோ நான் டெப்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸு, கஸ்டம்ஸு. ஸோ இதுல இருந்து தான் காசு வருது. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ருபி கோஸ் டு எங்க இதுக்கெல்லாம் காசு போகுது, எங்க இருந்தெல்லாம் காசு போகுது, எதுக்கெல்லாம் காசு போகுது? ஸோ இருக்கிறதுல எதுக்கு அதிகமா காசு போகுதுன்றத பார்க்கலாமா? இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம பாரோ பண்ணாலும், இங்க பாருங்களேன், பாரோவிங் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கும் தானே. ஸோ கேன் யூ கெட் த பாயிண்ட்? ஸோ Indian government borrows a huge money from the World Bank or IMF or RBI. It also has to pay a huge sum of interest payments. So வரக்கூடிய காசுல மேக்சிமம் காசு இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ்க்கு போயிடுது. செகண்ட் எதுக்கு போகுது? ஒரு நிமிஷம். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஷேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் சில காசு கொடுக்கணும் பாத்தீங்களா, ஜிஎஸ்டில இருந்து வந்த சம்மோ இல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது தேவை இருக்கு அப்படின்னா அதை கொடுக்கணும் பாத்தீங்களா, அதுக்கெல்லாம் போகுது. அடுத்து வந்து சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீமு, சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீமு, ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அண்ட் அதர் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் போகுது. இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும்னு கிடையாது, பட் காசு எங்கெங்கதெல்லாம் வருது, எது இதுக்கெல்லாம் போகுது. சப்போஸ் இன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் திடீர்னு வந்து அந்த இன்டர்வியூவர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறாரு, ஓகே ஹேவ் யூ லேர்ன்ட் த பட்ஜெட் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, யூ சே எஸ் சார், ஐ ஹாவ் சம் நாலேஜ் இன் த பட்ஜெட். கேன் யூ, இன்டர்வியூவர் கேட்கிறாரு, கேன் யூ டெல் மீ த சோர்ஸ் for the government, which is the maximum source for the government from which it receives money. So now you have learned the budget,
you are good, you are well known of the current budget, and you say, sir, government received the maximum money from the borrowings, either from World Bank or IMF or Reserve Bank of India, and the interviewer says that good, you have stated it good. Okay, now tell me, to which part the money received goes the maximum. So நீங்க என்ன சொல்றீங்க? You have learned the budget and now you say, sir, as we receive as the share or the percentage of money that the government receives from the borrowings, it's indeed interest பேமெண்ட்டுக்கு தான் அதிகமா போகும் சார் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. உடனே இன்டர்வியூ என்ன சொல்றாங்க? குட், யூ ஹவ் லேர்ன் த பட்ஜெட் அப்படின்றாரு. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்க நல்லா படிச்சீங்க, நீங்க நல்லா சொல்லியிருக்கீங்க. இட்ஸ் ஆல்சோ இன்டர்வியூ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான். ஓகேவா? இப்போ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு காசு எங்கெங்கிறதெல்லாம் வருது, காசு எங்கெங்கெல்லாம் போகுது. நவ் வில் கோ டு த அனதர் பார்ட். ஸோ இன்னும் 2 பார்ட் மட்டும் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அது பேசிக் இது முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய இந்த எங்கெங்கெல்லாம் காசு கொடுக்குறாங்க, எதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க தான் படிச்சுக்கணும். ஓகேவா? இது வரைக்கும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். இதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுலாம் ஜாலி பார்ட். அதெல்லாம் நீங்களே உட்காந்து சும்மா புரட்டி பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும். ஓகே, நவ் வில் கோ டு, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டலா இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் தான் பார்த்துட்டோம். இது பட்ஜெட் அட் அ கிளான்ஸ், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ நாம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எது கொடுக்குறாங்க, இந்த ரெவன்யூ ரெசிப்ட், இந்த ரெசிப்ட் எதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வில் கம் டு, அவ்வளோதான் மக்களே, இன்னும் ஒரு 10-15 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும். எது அப்படின்னா பிரேக்கப் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெசிப்ட். ரெசிப்ட் எங்கெங்கிறதெல்லாம் வருது. ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி டாக்ஸ், கார்பரேஷன் டாக்ஸ், டாக்ஸஸ் ஆன் இன்கம், கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ், கஸ்டம்ஸ், யூனியன் எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ், இதுல இருந்து தான் நமக்கு ரெசிப்ட் வருது. ஸோ டோட்டல் ரெசிப்ட் எவ்வளவு வருது நமக்கு? ஸோ இந்த பட்ஜெட்டுக்கு பாருங்க 33.6 lakh crore நமக்கு ரெசிப்ட் வந்திருக்குது. இதுல டெவல்யூஷன் டு த ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஸோ இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ ஆல் கம் டு த கவர்மெண்ட் பூல். காசு எல்லாமே கவர்மெண்டோட கைக்கு வருது. நான் சொன்ன பாத்தீங்களா கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா, இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா? ஸோ எல்லா ரெசிப்டும் வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வருது. அங்க இருந்து செலவு பண்றது, வர காசு எல்லாமே அதுலதான் இருக்கும். இந்த டெவல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து எதுல இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் 13ல வந்து 13th ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என்ன பண்ணாங்கன்னா 32% ஆஃப் த கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்டோ இல்ல அந்த வாட் ஆர் த அமௌண்ட் கம்ஸ் த ரெசிப்ட் ரிசீவ்ட் பை த கவர்மெண்ட், அதுல இருந்து 32% ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க. லேட்டர் ஆன் அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்டேட்டுக்கு நிறைய தேவை இருக்குது அப்படின்னு வரும்போது they increased the percentage to 42%. ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுல 14th ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப இருக்கிற ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து 15th ஃபினான்ஸ் கமிஷன். இந்த 15th ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து 41% கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்ப 42ல இருந்து ஏன் 41 கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இஸ் நோ லாங்கர் அ ஸ்டேட், இட்ஸ் அன் யூனியன் டெரிட்டரி. இட் டைரக்ட்லி கம்ஸ் இன் டு த சர்க்கிள் ஆஃப் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்துடும். அப்ப ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும்தான் நீங்க வந்து டெவல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அடியிலே வந்துடும். அதனாலதான் வந்து இப்ப இருக்கிற ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ல 41% சொல்றாங்க. ஸோ சப்போஸ் வந்து இன்டர்வியூல கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, ஓகே ஹேவ் யூ ரெட் த பட்ஜெட், நீங்க வந்து இப்ப பட்ஜெட் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ இன்டர்வியூர் என்ன கேட்கறாங்கன்னா, ஓகே டு யூ நோ அபவுட் த டெவல்யூஷன்ஸ் தட் த ஸ்டேட்ஸ் ரிசீவ்? நீங்க சொல்றீங்க எஸ் சார் ஐ நோ. ஓகே, வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் தட் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்? நீங்க சொல்றீங்க யூ நோ த பட்ஜெட். நீங்க சொல்றீங்க சார் இந்த 15th ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சைக்கிள் 41% ஆஃப் த கிராஸ் டாக்ஸ் ரெவன்யூ கோஸ் டு த ஸ்டேட் சார். ஸோ இன்டர்வியூ என்ன சொல்றாங்க, குட் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் த பட்ஜெட் வெல் அப்படின்னு சொல்றாரு.
ஸோ வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? மக்களே வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? கிளியர் தானே? நான் இப்போ சொன்ன பாயிண்ட்லாம் நல்லா கேட்டுச்சு தானே? நான் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாமே கேட்டுச்சா? ஓகே. ஸோ இது வந்து டெவல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்டேட். ஸோ கவர்மெண்ட் கையில் வரக்கூடிய காசுல இருந்து ஒரு பகுதி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட தேவைகளுக்கு போகுது. ஸோ இட்ஸ் டெவல்யூஷன் ஆஃப் டூ ஸ்டேட். ஸோ இதுதான் வந்து த ரெவன்யூ எங்கெங்க இருந்து வருது அப்படின்றதுக்கான டேபிள் தான் இது. ஸோ இது நீங்க படிச்சீங்கனாலே புரிஞ்சிடும். நீங்க வந்து ரெசிப்ட்னா என்ன, கேபிட்டல் ரெசிப்ட் என்ன, எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த டேபிள் உட்காந்து இந்த ஏபிசி, இந்த ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சினா என்னது, இங்க இருக்கு பாருங்க. இந்த ஏ, இந்த பி, இந்த சி, இந்த 3 இருக்கக்கூடிய இந்த அமௌண்ட்டை நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ரெசிப்ட்ஸ் வித்தவுட் பாரோவிங்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ உங்களுக்கு இது எல்லாமே நீங்க படிக்கணும்னு இல்லை மக்களே, புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இது சொல்லப்படுது. இது எக்ஸாம்லயும் கேட்கவும் மாட்டான். ஓகேவா? இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டுமே. இது வந்து என்னன்னா ரெசிப்ட் எங்கெங்க வருது அப்படின்றத டிவிஷன்ஸா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. எங்கெங்க வருது, எதுல இருந்தெல்லாம் வருது அப்படின்றது. நவ் மூவிங் டு த பார்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். எதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வேணும் அப்படின்றத இங்க பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெசிப்ட் எங்கெங்க வருதுன்றத ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் பார்த்துட்டோம். இது ரெண்டாவது. ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், எதுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றோம். ஸோ டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாருங்க. டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம முன்ன பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, 45.03 lakh crore நமக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஆனா நம்ம கையில பாருங்க எவ்வளவு இருக்குது. இது பாருங்க, ரெசிப்ட்ஸ் வித்தவுட் பாரோவிங் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் பிஸ்கல் டெபிசிட்டுக்கு. ஸோ 27.16 lakh crore நமக்கு தேவையா இருக்குது. இப்போ புரிஞ்சிச்சா? இந்த 27 lakh crore போட்டவங்க எல்லாத்துக்கும் கிளியர் கட்டா புரிஞ்சிருக்கு. இந்த 27 lakh crore போட்டிங்க பார்த்தீங்களா, இவங்களுக்கு தான் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணாதான் நமக்கு அந்த பிஸ்கல் டெபிசிட், பிரைமரி டெபிசிட் இதெல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ இது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதுக்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட நமக்கு வந்து முடிஞ்சிச்சு. ஏதாவது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா பட்ஜெட்னா என்ன, ரெவன்யூ ரெசிப்ட்னா என்ன, கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னா என்னன்றத பார்த்தோம். வரக்கூடிய பணத்துல எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ இந்த வருஷம் நமக்கு வந்து பிஸ்கல் டெபிசிட் எவ்வளவு இருக்குன்னா 5.9% ஆஃப் த ஜிடிபி இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஜிடிபி, சாரி இதுதான் பட்ஜெட். இப்போ வந்து இதை தவிர்த்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் எதுக்கு அதிகமா போகுது, எதுக்கு கம்மியா போகுது, இதை மட்டும் நீங்க படிச்சுட்டா போதும். எல்லா மினிஸ்ட்ரிக்கும் நீங்க படிக்க தேவையில்ல. டிஃபென்ஸ்க்கு வந்து 5.93 ரோட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு 2 அப்படின்ட்டு எல்லாத்துக்கும் படிக்க தேவையில்ல. கிளவரா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த 45 lakh crore வந்து எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரிக்கு தான் கொடுப்பாங்க. அந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸுக்கு அந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, வரக்கூடிய காசை ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரிக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற காசு அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ்க்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ இந்த 45.03 lakh crore எல்லா மினிஸ்ட்ரிக்கும் கொடுக்குறாங்க. அதுல எது அதிகம் அப்படின்றத பார்க்கலாமா? ஸோ அதர் மினிஸ்ட்ரிஸ். ஸோ இதுல வந்து அதர் மினிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் எதுக்கு ஆக்சுவலா அதிகமா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஸ். ஸோ டிஃபென்ஸுக்கு தான் இருக்கிறதுலே அதிகமான அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அப்பா இந்த பட்ஜெட்டுக்கு டிஃபென்ஸ் தான்ப்பா அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதோட ஆக்சுவல் வேல்யூ பாருங்க 5.93 lakh crore. பட் இது வந்து போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது 1.5% தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. எதுக்கு இருக்கிறதுலே அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இங்க பாருங்க 48.6% எதுக்கு, ரயில்வேஸ். அப்ப கவர்மெண்ட் ஹேஸ் அ ஹையர் பிளான், ரயில்வே கனெக்டிவிட்டியை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ற பிளான்ல கவர்மெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்றத அர்த்தம். ஸோ அப்ப இந்த வருஷத்தோட அதாவது வரக்கூடிய வருஷத்தோட பட்ஜெட்டை நீங்க ஃபர்ஸ்டே படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வருஷத்துல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா பட்ஜெட் தான் அந்த வருஷத்துல நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுக்கு அடித்தளம். இதுல என்ன அவங்க பட்ஜெட் பண்ணிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நடத்துவாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நேஷனல் அஃபேர்ஸும் வரும். அப்ப இந்த வருஷம் நீங்க என்னென்ன படிப்போம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னா, ரயில்வேஸ்ல இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்கப்பா, ரயில்வேஸ்ல இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, ரயில்வேஸ்ல இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம படிப்போம். அண்ட் செகண்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் 31.4% எதுக்கு, ஜல் சக்தி. ஸோ அப்ப ஜல் சக்தியில
கவர்மெண்ட் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளான். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஜல் சக்தி வாட்டர் ரிலேட்டடான இதுல வந்து நிறைய பண்ண போறாங்க. ஸோ தேர்ட் ஃபோர்த்தா சம்திங் இட்ஸ் செகண்ட், ஓகே ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாரி தேர்ட் வந்து ரோடு. ஸோ ரோடு கனெக்டிவிட்டி. ஸோ நம்ம போன வருஷம் என்ன பார்த்திருப்போம், கத்தி சக்தின்னு பார்த்திருப்போம். மல்டி மாடல் லாஜிஸ்டிக் பார்க்ஸ், ரோட்வேஸ், ஹைவேஸ், டிரான்ஸ்போர்ட், போர்ட் அதுன்னு பார்த்திருப்போம். ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரோடு இதுலயும் வந்து அதிகமா இது கொடுக்குறாங்க, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஜல் சக்தி, அப்புறம் வேற என்னப்பா ரயில்வேஸ். ஸோ இதுல எல்லாத்துலயுமே ஹையர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இந்த வருஷத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து எதுல நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கும். ரோடு டிரான்ஸ்போர்ட், ரயில்வேஸ், ஜல் சக்தி இது எல்லாத்துலயும் நமக்கு அதிகமான ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து மினிஸ்ட்ரி வைஸ் அலோகேஷன் டு அலோகேஷன் ஆஃப் அ பட்ஜெட். ஓகே, அடுத்து வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஓகே அடுத்து இதெல்லாம் தேவையில்ல. இது வந்து என்னன்னா ஸ்கீம் வைஸ் பட்ஜெட். ஸோ எந்த ஸ்கீமுக்கு அதிகமான பட்ஜெட் ஒதுக்கி இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க 79.59 crore, 79.590,000 crore பிரதான் மந்திர் ஆவாஸ் யோஜனா. இதுதானப்பா பிரதான் மந்திர் ஆவாஸ் யோஜனாக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம், கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையான தேவைகளை சந்திக்க போறாங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஆவாஸ்னா என்ன, வீடு தானே. ஸோ ஒவ்வொருத்தனுக்கு வீடு வேணும்பா, அவனுக்கு தங்கத்துக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்பா, அதை நான் பாக்குறேன். அப்ப கவர்மெண்டோட இது என்னது, டு ரீச் த அன்ரீச்டு. ஒருத்தனுக்கு வந்து ஏழ்மையா இருக்கிறான், அவனுக்கு வீடு கட்டணும் அப்படின்றது தான் கவர்மெண்டோட எய்ம். ஸோ அதிகமான அலோகேஷன் வந்து இதுக்கு பிரதான் மந்திர் ஆவாஸ் யோஜனாக்கு. செகண்ட் ஹையஸ்ட் பாருங்க 70,000 ஜல் ஜீவன் மிஷன் நேஷனல் ரூரல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஸோ அகெயின் இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் கவர்மெண்ட் இஸ் ரீச்சிங் த அன்ரீச்ட். ஒரு மனிதனுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வேணும்பா, அப்ப நான் இந்த இடத்துல நான் அதிகமா அவனுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் லுக்கிங் டு டேக் கேர் ஆஃப் த புவர் பீப்புள் ஆர் த லீஸ்ட் அமங் த மெஜாரிட்டி. ஸோ இவங்க எல்லாத்தையும் சந்திக்கணும் அப்படின்றது தான் கவர்மெண்டோட எய்ம். ஸோ அடுத்து வேற எதுக்கு அதிகமா இருக்குது, ஸோ லைக் இஃப் யூ கோ 60,000 இதுக்கும் சேம். பிஎம் கிசான், எம்ஜி நிர்காஸ். ஸோ பிஎம் கிசான் என்னது, ஃபார்மர்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் அகெயின் takes an initiative to uplift the community of the farmer. ஸோ விவசாயிகளுக்கு அதிகமான திட்டங்களை ஒதுக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் காசு ஒதுக்கி இருக்காங்கப்பா. அடுத்து இந்த 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம். ஸோ அப்ப இந்த வேலை திட்டத்திலையும் கவர்மெண்ட் அதிகமா காசு போட்டிருக்கு. அப்ப இந்த 4த்தையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இது நீங்க போக போக இந்த பட்ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய இதை நீங்க படிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் நான் சொன்னது. இதுதான் அவர் சொன்னாரா அப்ப அப்படின்னு. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து மக்களை ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ அடிமட்ட, அதாவது ரொம்ப அந்த லீஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள்ல இருந்து ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ இப்ப எதுக்கு இருக்கிறதுலே அதிகமான அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாமா. ஸோ இட்ஸ் 74.2%. எதுக்கு, ஸ்வச் பாரத் மிஷன். ஸோ அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, இந்தியாவை சுத்தமா வச்சுக்கிறதுக்காக பிளான் பண்றாங்க அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்னும் வந்து கிளென்லினஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு தெரியும் கார்பன் எமிஷனு, ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்துல இருந்து கிளீனா இருக்கணும் அப்படின்றத கவர்மெண்ட் எதிர்பார்க்கறாங்க. அடுத்து வந்து ரிஃபார்ம்டு லிங்க்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கீம். ஸோ இதுக்கும் வந்து 101% இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அப்ப இதுலயும் வந்து சில காரியங்கள் நடக்க போகுது. ஸோ இப்ப இது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? இப்ப இந்த 2 டேபிள் காலம் புரிஞ்சிச்சா மக்களே? மினிஸ்ட்ரி வைஸ் அலோகேஷன் எப்படி படிக்கணும், என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் இந்த வருஷம் இருக்க போகுது, அதே மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் வைஸ் அலோகேஷனை பார்த்தோம், எந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். இது வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியரா புரியுதா? ஸோ கிறிஸ்டல் கிளியரா? ஓகே, அவ்வளவுதான் மக்களே, இதுதான் பட்ஜெட். இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த சின்னதெல்லாம் இதெல்லாம் தேவலாம் இல்லை, இது தேவையில்ல. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கதை மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா போயிடும். ஸோ இந்த ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் டார்கெட் என்னன்னா, இட் அகெயின் சேஸ் த ஃபிஸ்கல் டெபிசிட். நம்ம முன்ன படிச்சோம் பாத்தீங்களா,
ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வந்து 5.9%, ரெவன்யூ டெபிசிட், பிரைமரி டெபிசிட். ஸோ இதுதான் இந்த டேபிள் காலம்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டேபிள் காலமுக்கு இயர் வைஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குழப்பம். ஸோ இதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்து அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ், இதுதான் பட்ஜெட், இப்படிதான் படிக்கணும். உங்களுக்கு டேபர் காலம்லயே நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். எதுக்கு அதிகமான ப்ரையாரிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க, எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த ஸ்கீம் அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஐடியா எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். நவ் இட்ஸ் யுவர் டியூட்டி டு கோ அண்ட் லுக் ஓவர் த PDF that is available on india.budget.in. அந்த இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த PDF கிடைக்கும். இந்த PDFல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இங்க பாருங்க, விஷன் ஆஃப் அமிர்த் கால். அமிர்த் கால்னா ஒன்றும் கிடையாது, அமிர்த காலம். அமிர்த காலம்னா என்னது? என்னது 2047 2047க்குள்ள இந்த 25 வருஷம் சம்திங், இதுதான் வந்து அமிர்த காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அமிர்த் கால்ல என்னென்ன நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம்? ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் வித் ஃபோக்கஸ் ஆன் த யூத். யூத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ஜாப் அண்ட் growth அண்ட் ஜாப் கிரியேஷனு, ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டேபிள் மேக்ரோ எக்கனாமிக் என்வரன்மெண்ட். ஸோ இதுல தான் வந்து பாருங்க அமிர்த் கால், இதுல தான் இந்த இது. ஸோ அன்லீசிங் த பொட்டன்ஷியல்னா என்ன அர்த்தம்னா, லீஸ் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? நாய் கழுத்துல ஒரு பெல்ட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் லீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு நாய்கிட்ட வந்து அவ்வளோ பவர் இருக்கும், அது விட்டா அப்படியே ஓடும், ஆனா அதை கட்டி போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அப்படி கட்டி போட்டு வச்சிருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ், அப்படி கட்டி போட்டு வச்சிருக்கக்கூடிய அசட்டோ இல்லை ஏதோ, அதை வந்து அவிழ்த்து விடணும். அது கிட்ட இருக்க பொட்டன்ஷியலை அது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதான் அன்லீசிங் த பொட்டன்ஷியல். எஸ், ஃப்ரீ பண்றதுன்னு சொல்லலாம், பட் பொட்டன்ஷியலை வந்து அடக்கி வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த அடக்கி வச்சிருக்கிறதாத்தையும் அவிழ்த்து விடணும்னு சொல்றாங்க. அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இட் இஸ் நத்திங் பட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட், எல்லாருமே டெவலப் ஆகணும். ரீச்சிங் த லாஸ்ட் மைல், நான் முன்ன சொல்லிட்டு இருந்த பாத்தீங்களா, இருக்கிறதுலே கடை மனிதனை போய் நம்ம வந்து உயர்த்தணும்னு நினைக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்னு, அதுதான் வந்து ரீச்சிங் த லாஸ்ட் மைல். அடுத்து யூத் பவர். ஸோ அடுத்து வந்து பினான்சியல் செக்டரா இருக்கு, அப்புறம் கிரீன் growth, ஃபார்மர்ஸ், ஸ்வச் பாரத். ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பட்ஜெட்டுக்கு எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அதோட கீ டேர்ம்ஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து என்னன்னா, சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ், இட்ஸ் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, அக்ரிகல்ச்சருக்கு நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு. ஸோ கிரீன் growthக்கு, ஸோ அதுதான் இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் இயர் வைஸ், இதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்ல, சும்மா இதோட அர்த்தத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. சப்கா, அதான் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட். ஹெல்த், அப்ப ஹெல்த்துக்கு என்னென்ன பண்ண போறாங்க? 157 நியூ நர்சிங் காலேஜஸ் டு பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஸோ அப்ப கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? மோடி ஹேஸ் இனாகிரேட்டட் த நியூ நர்சிங் காலேஜ் இன் குஜராத். மோடி ஹேஸ் இனாகிரேட்டட் 20 நியூ நர்சிங் காலேஜஸ் இன் மகாராஷ்டிரா. அந்த மாதிரி படிப்போம். அடுத்து சிக்கிள் செல் அனிமியா வந்து இது பண்ண போறாங்க. அப்போ வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லைக் பட்ஜெட்ல சொல்லப்பட்டக்கூடிய ஹெல்த்துக்கான இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட்ல எந்த எலிமினேஷனை லான்ச் பண்ண போறாங்க. ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் சிக்கிள் செல் அனிமியா. யா, அதோட டார்கெட் சூப்பர் 2047. நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுல இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது? பிக் டென்ட் தட் அக்காமடேட்ஸ் ஆல். ஸோ இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட்ல என்னென்ன? ஸோ 9 crore ட்ரிங்கிங் வாட்டர், ஓகே, இது அக்செப்டபிள். கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அண்டர் PM கிசான், ஓகே, இதுவுமே அக்செப்டபிள் தான். இன்சூரன்ஸ் கவர்ஸ் ஃபார் பென்ஷன், ஓகே, இதுவுமே அக்செப்டபிள் தான். ஸோ 11.7 crore ஹவுஸ் ஹோல்ட் டாய்லெட்ஸ், ஓகே, இது ஸ்வச் பாரத் மிஷன், அக்செப்டபிள் தான். ஜன்தன் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ், ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் நாட் இன்ஆக்டிவ் தட் மச் நவ். இட் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இதை வந்து என்னது? ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அக்செப்டபிள். ஸோ 220 crore கோவிட், ஓகே, இதுவும் அக்செப்டபிள் தான். பட் இது வந்து பர்சனலா ஐ கான்ட் அக்செப்ட். ஸோ 9.6 crore LPG கனெக்ஷனை கொடுத்தாங்களே தவிர, பட் தே ஆர் நாட் இன் த கேப்பபிள் ஸ்டேட் டு ரெடியூஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் த அமௌண்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி LPG கேஸ். கனெக்ஷன் மட்டும் தான் தந்தாங்க, பட் த burden is on the consumer to pay the money. So it is increasing. இந்த இது வந்து increasing. என்னதான் ஸ்கீம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் the burden also increases in this particular path alone. So next, மக்களே நான் சொல்றதா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க தானே? ஸோ ரீச்சிங் த லாஸ்ட் மைல். ஸோ ஒரு கிராமத்துல எதுவுமே தெரியாத மனிதனை போய் நான் வந்து
அடையிறேன், அவனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத பாக்குறேன். ஸோ பாருங்க, மோர் டீச்சர்ஸ் டு பி ரெக்ரூட்டட் ஃபார் எக்கல்வியா மாடல். ஸோ இது போன வருஷம் பட்ஜெட்லேயே சொல்லியிருக்காங்க, போன வருஷம் பட்ஜெட்லேயே இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ யூ கேன் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அன்லீஷிங் த பொட்டன்ஷியல், ட்ரஸ்ட் பேஸ்டு கவர்னன்ஸ். நீ இது பண்றதுக்கு உன்கிட்ட பொட்டன்ஷியல் இருக்குப்பா, உனக்கு நான் எல்லா பர்மிஷனும் தரேன், நீ பண்ணு. இட் இஸ் நத்திங் பட் லிபரலைசேஷனும் சொல்லலாம். ஸோ லிபரலைசேஷன் கூட கொஞ்சம் நெருங்கி வரக்கூடிய வார்த்தை அன்லீஷிங் த பொட்டன்ஷியல். ஓகேவா? ஸோ அடுத்து வேற என்னது, கிரீன் க்ரோத். ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க நீங்களே. அடுத்து வந்து அம்ரித் பீத் யூத் பவர். ஓகே, சூப்பர். ஓகே மக்களே, இவ்வளோதான் மக்களே பட்ஜெட்டு. இருங்க, லாஸ்டா ஒன்னே ஒன்று மட்டும் காட்டணும்னு நினைச்சேன், அதை மட்டும் காட்டி முடிச்சிடறேன். ஸோ ருபி கம் ஃப்ரம் ருபி கோஸ் டு இதெல்லாம் பார்த்துருவோம். பாருங்க, நம்ம முன்ன பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அலோகேஷன் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் மினிஸ்ட்ரிஸ் 5. இதுதான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸுக்கு தான் அதிகம். செகண்ட் ஹையஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு, ரயில்வேஸுக்கு. தேர்டு கன்சியூமருக்கு, ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஏன் இது கம்மியாச்சு? இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா, அது என்னப்பா அது, ஏதோ ஒரு யோஜனா வருமே, அன்ன யோஜனாவா? ஸோ we are going to end அன்ன யோஜனா. ஸோ we can't always feed 8 billion. I think it's around, இப்போ இந்தியா வந்து it cost 8 billion I suppose. So 8 billion பாப்புலேஷனை வந்து ஃபீட் பண்றது முடியாது. ஸோ people have to meet their own needs. So it is survival of the fittest. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு மட்டும் தான் கவர்மெண்ட் கேன் ப்ரொவைட் ஃபுட். அஃப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஓன்ட் லீவ் the people of India to die of poverty or hungry, but it reduces. So அதனால மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ், ஃபுட், பப்ளிக் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்து இதெல்லாம் வந்து லீஸ்ட். ஸோ லீஸ்டா பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தான். போன வருஷம் நீங்க எடுத்தாலும் லீஸ்ட்ல தான் இது இருக்கும், இந்த வருஷமும் இது லீஸ்ட்ல தான் இருக்கு. ஓகே, அடுத்து இன்னும் ஒண்ணு கடைசியா இப்ப வாங்க மக்களே, இப்போ வந்து கடைசியா உங்களுக்கு முடிக்காம பாருங்க, ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்ப என்ன அர்த்தம்? ரெவன்யூ ரெசிப்ட் எவ்வளவு வந்திருக்குது? 26.3% வந்திருக்குது. கேபிட்டல் ரெசிப்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கு? 18.7% வந்திருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் வரும். அடுத்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோம்? 35% செலவு பண்றது இருக்குது. கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல 13.7% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. ஸோ அப்போ இதுல என்ன நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அதோட குரோத் எவ்வளோ நம்ம அதிகமா செலவு பண்றோம், எவ்வளோ நம்ம அதிகமா எவ்வளோக்கு வந்து நமக்கு காசு வருது அப்படின்றோம். ஸோ பட்ஜெட் இஸ் நத்திங் பட் த அடிஷன் ஆஃப் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் த ரெசிப்ட். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த பேஜ் காட்டுறேன். Now your mind will swell with pride. உங்களுக்கு வந்து இப்போ இதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்னா என்ன, கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னா என்ன, பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ புரியும். ஸ்டார்டிங்ல யூ மைட் ஹாவ் ஃபெல்ட் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஆர் யூ மைட் ஹாவ் ஃபெல்ட் இட் ஆஸ் அன் ஏலியனேட்டட் திங், பட் நவ் இட் வில் ஃபீல் தட் இட் இஸ் க்ளோஸ் டு யுவர் ஹார்ட். ஸோ எத்தனை பேருக்கு இது வந்து ஃபீல் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லுங்க. ஸோ ஐ திங்க் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் the whole concept of budget. ஸோ இப்படிதான் ஒரு பட்ஜெட்டை படிக்கணும். ஐ திங்க் நோ ஒன் ஹேஸ் டாட் திஸ் பட்ஜெட். இந்த மாதிரி டீச் பண்ணாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. யூடியூப்ல இந்த மாதிரி வீடியோ இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் சென்ட் இட் டு மீ, நானுமே அதை பாக்குறேன். யூடியூப்ல இந்த மாதிரி டீட்டெயில்டா யாராச்சும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்றத சொல்லுங்க. ஆர் ஈவன் இன் எனி ஆஃப் த டெலிகிராம் குரூப்ஸ் ஆர் எங்கனாலும் சரி, எனி ஆஃப் த பிடிஎஃப் இந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயில்டா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத சொன்னீங்கனாலும் நான் அதை படிச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்படிதான் வந்து ஒரு படிக்கணும், காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்டடி, ஒரு இன்க்ளூசிவ் பட்ஜெட். ஸோ இப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ வித் திஸ் ஐ எம் எண்டிங் தி செஷன். ஸோ தேங்க்யூ மக்களே, வந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.